नारायणं प्रभु विश्वक्सेनं ददादार्च्यं परद्वाजं कपिङ्गलं वशिष्ठादिमणेन्वन्दे पाञ्चरात्रप्रवर्तकः तदेव लग्नं श्रीनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवलं तदेव लक्ष्मीबले देवस्मरामे योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थोदनन्तरः श्री श्रिया भूतिर्भागे जगतिर्मम सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते समञ्जनत्यं प्रजानिगणो हरयो सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलो येषां भगवान् मङ्गलायको हरिः नमस्तेषां येस्तेषां तेषां पराभवः येषां जीवनस्यामदे स्तोत्रनाथनः नामहत्तारं धातारं सर्वसम्पदां रामं श्रीरामं भूया भूया नमाम्यहं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां श्री सीतारामाभ्यां नमः राजलक्ष्मी समेत नरसिंहस्वामिने नमः श्री भूदेनाथावलीकमल श्री श्रीनिवासपरब्रह्मणे नमः श्री पवनन्तगौड विश्वक्सेनाधिपत्यपरिवारेभ्यो श्री गन्धाधर्मालकेभ्यो नमः श्रीकालजनंशनोर्तेभ्यो नमः पराङ्कुशपरकालयमुकुमार पूर्वाचार्येभ्यो नमः श्री वैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः नमस्कारं कुर्यात् विश्वासेनोऽर्थाध्यायमानः अमिष्णभागः नारायण्या हेलो भाई ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम भावाय नमः ओम सीताय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम नृसिंहाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अक्षराय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरे नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः पृथिव्याः मे नमः कृष्णविजये पूर्वदेवताः अनन्तासनाय नमः यागस्य परब्रह्मर्षे आत्मदेवताय गायत्री छन्दः यामे विनियोगः धूः ओम शिवः ओम महः ओम जनः ओम तमः ओम सत्यम् ओम दक्षविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्मभूर्भुवस्वरो श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शिलात्वे देवोहलक्षणविभागे श्रीरङ्गस्योत्तरप्रदेशे गङ्गाकावेर्योर्मध्यदेशे शोभनस्थले समस्त भगवद्भागवत आचार्यसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यवहारविधानप्रमाणेन प्रभवात् श्रीमन्त्राणां मध्ये स्वस्ति श्री विश्वावधानसंवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे नद्य दशम्यां शुभवासरः वासरस्तु शुभवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गणविजयजनविशिष्टायामस्यां शुभऋतौ अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्री मृगलाण्डगौड ब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुरुमिनः जगद्रक्षणाधोदेनस्य श्री अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य गोत्रोद्भवस्य वेनाल गोत्रोद्भवस्य भूपाल दिनादेश विजयलक्ष्मीनाथ कुटुंबस्य वैनाल गोत्रोद्भवस्य मोहन दिनाथ कुटुंबस्य वैनाल गोत्रोद्भवस्य लावण्यनाथ कुटुंबस्य वैनाल गोत्रोद्भवस्य भास्कर कृष्ण दिनाथ कुटुंबस्य तिरुकनोळ गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास दिनादेश वैनाल गोत्रोद्भवस्य श्रीराम दिनादेश कुटुंबस्य सूर्यकल गोत्रोद्भवस्य रंजित नादेश विस्मानाथ कुटुंबस्य पावनोळ गोत्रोद्भवस्य श्रीकांत रेड्डिनाथ स्वप्नानाथ कुटुंबस्य व्यापार गोत्रोद्भवस्य नवीन रेड्डिनाथ माधवीनाथ कुटुंबस्य कोयनोळ गोत्रोद्भवस्य मधुसूदन रेड्डिनाथ अनुपमानाथ कुटुंबस्य मल्लिभू गोत्रोद्भवस्य संजय रेड्डिनाथ शकुन्तलानाथ कुटुंबस्य हरिदास गोत्रोद्भवस्य वेंकट रामशर्मनाथ वेंकट ललितानाथ कुटुंबस्य मणिभद्र गोत्रोद्भवस्य केशवाचार्यनाथ विनोद राणीनाथ कुटुंबस्य
अच्युत गोत्रोद्भवस्य बालराजनाथस्य राजलक्ष्मीनाथ कुटुंबस्य इनुकुल गोत्रोद्भवस्य विजयकुमारनाथस्य अंजलिनाथ कुटुंबस्य गंगोत्री गोत्रोद्भवस्य श्रावणकुमारनाथस्य कवितानाथ कुटुंबस्य लोहितस्य गोत्रोद्भवस्य निरंजनाथस्य सुधारानाथ कुटुंबस्य श्रीवत्सस्य गोत्रोद्भवस्य द्वारकनाथनाथस्य रेणुकानाथ कुटुंबस्य पुरास महर्षि गोत्रोद्भवस्य मुकुंदानाथस्य स्वरूपारायणनाथ कुटुंबस्य पांडवल गोत्रोद्भवस्य मल्लेशनाथस्य मल्लेशनाथ कुटुंबस्य पैडमाल गोत्रोद्भवस्य रघुनाथ पंचानाथ कुटुंबस्य बलगुण गोत्रोद्भवस्य याला कृष्णारेड्डिनाथस्य वरलक्ष्मीनाथ कुटुंबस्य वयनाड गोत्रोद्भवस्य देवेंद्र रेड्डिनाथस्य अनुराधनाथस्य कुटुंबस्य जनकुल गोत्रोद्भवस्य धर्मारावणाथस्य उमा महेश्वरीनाथ कुटुंबस्य जनकुल गोत्रोद्भवस्य वेंकटेशनाथस्य पद्मावतीनाथ कुटुंबस्य कौटिन्य गोत्रोद्भवस्य राममोहननाथस्य राजेश्वरीनाथ कुटुंबस्य वयनाड गोत्रोद्भवस्य कमंडलम गोत्रोद्भवस्य आनंदगौडनाथस्य राजनाथ कुटुंबस्य पांडवल गोत्रोद्भवस्य यादगिरीनाथस्य कुमारानाथ कुटुंबस्य पौणसाल गोत्रोद्भवस्य सुब्रह्मण्य प्रसादनाथस्य पार्वतीनाथ कुटुंबस्य पौणसाल गोत्रोद्भवस्य राजेंद्र प्रसादनाथस्य शशिकलानाथ कुटुंबस्य विघ्नेश्वर रेड्डिनाथस्य उमा महेश्वरीनाथ कुटुंबस्य कौशिक गोत्रोद्भवस्य अय्यप्प शास्त्रीनाथस्य कात्यायनीनाथ कुटुंबस्य मुरुगाल गोत्रोद्भवस्य कोंडल रेड्डिनाथस्य विजयलक्ष्मीनाथ कुटुंबस्य जनकुल गोत्रोद्भवस्य वेंकट सुब्बारायणनाथस्य धनलक्ष्मीनाथ कुटुंबस्य कंगुटोळ गोत्रोद्भवस्य तुलसी रेड्डिनाथस्य सुवर्णनाथ कुटुंबस्य अच्युत गोत्रोद्भवस्य वेंकटेशनाथस्य शिल्पानाथ कुटुंबस्य आत्रेय गोत्रोद्भवस्य अरविंद शर्मनाथस्य वरजानाथ कुटुंबस्य यम पुरी गोत्रोद्भवस्य चंद्रशेखरनाथस्य संध्यारायणनाथ कुटुंबस्य मनोहर गोत्रोद्भवस्य शरच्चंद्रारेड्डिनाथस्य श्रीदेवीनाथ कुटुंबस्य हरितस्य गोत्रोद्भवस्य आदित्यानाथस्य सीता सुब्बलक्ष्मी मंजुषानाथ कुटुंबस्य चतुर्नोळ गोत्रोद्भवस्य कुटुंब बालरेड्डिनाथस्य मणिम्मानाथ कुटुंबस्य भारत गोत्रोद्भवस्य राममूर्तिनाथस्य लक्ष्मी मैत्रीनाथस्य मैत्रेयीनाथ कुटुंबस्य पौणिपाल गोत्रोद्भवस्य नागेश्वररावनाथस्य विजयलक्ष्मीनाथ कुटुंबस्य भारत गोत्रोद्भवस्य वेंकटरमणानाथस्य सा कुटुंबस्य शिव गोत्रोद्भवस्य अम्माजीनाथस्य सुब्बारावनाथ कुटुंबस्य पेंडिकल गोत्रोद्भवस्य मोहन रावनाथस्य विजयलक्ष्मीनाथ कुटुंबस्य विशिष्ट गोत्रोद्भवस्य भीम श्रीधरनाथस्य ललितानाथ कुटुंबस्य कौटिन्य गोत्रोद्भवस्य कुमारनाथस्य लक्ष्मी तुलसीनाथ कुटुंबस्य रेंटकल गोत्रोद्भवस्य कामराजनाथस्य शिव ज्योतिनाथ कुटुंबस्य दर्शनवाळ गोत्रोद्भवस्य श्रीकरनाथस्य लक्ष्मीनाथ कुटुंबस्य मुन्नाळ गोत्रोद्भवस्य वेंकट नरसिंहारेड्डिनाथस्य महालक्ष्मीनाथ कुटुंबस्य चिरकनाळ गोत्रोद्भवस्य संजीव रेड्डिनाथस्य अरुणानाथ कुटुंबस्य मुरिकंडी गोत्रोद्भवस्य ओम प्रकाशनाथस्य वसंतनाथ कुटुंबस्य मुख्यऋषि गोत्रोद्भवस्य बालकृष्णानाथस्य अनितानाथ कुटुंबस्य पैडपाल गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास सुजातनाथस्य सत्यप्रियानाथ कुटुंबस्य नंदीश्वर गोत्रोद्भवस्य भरतनाथस्य साई प्रसन्नाथ कुटुंबस्य चौडीनाथ गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनाथस्य चंदनानाथ कुटुंबस्य आत्रेय गोत्रोद्भवस्य वेंकटरावनाथस्य सुमित्रादेवीनाथ कुटुंबस्य शिवसेन गोत्रोद्भवस्य राममोहन रावनाथस्य सुमित्रीनाथ कुटुंबस्य केकनवाळ गोत्रोद्भवस्य विजय भावनाथस्य पल्लवीनाथ कुटुंबस्य गोत्रोद्भवस्य बौद्धनाथस्य विद्यानाथ कुटुंबस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य सक्करनाथस्य गीता सक्करनाथस्य कुटुंबस्य गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मणनाथस्य श्रीवाणीनाथ कुटुंबस्य काशवस गोत्रोद्भवस्य सुब्रह्मण्यश्रीनाथस्य बिहारीनाथ कुटुंबस्य सुनील गोत्रोद्भवस्य सत्यनारायण कुटुंबस्य कांगीरन गोत्रोद्भवस्य दामोदर गौडनाथ कुटुंबस्य पेंडिकल गोत्रोद्भवस्य नरेशनाथस्य वेन्नलानाथ कुटुंबस्य श्रीवत्सस्य गोत्रोद्भवस्य सुब्रह्मण्यनाथस्य नागमाधवीनाथ कुटुंबस्य भारतदेश गोत्रोद्भवस्य आनंद कुमारनाथस्य रुक्मिणीनाथ कुटुंबस्य ऋषिपाल गोत्रोद्भवस्य गोवर्धननाथस्य उषारायणनाथ कुटुंबस्य सुवर्णस गोत्रोद्भवस्य राजूचारीनाथस्य अमरनाथ कुटुंबस्य जनकल गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनाथस्य अरुणानाथ कुटुंबस्य पांडवल गोत्रोद्भवस्य अंजयनाथस्य आंडालनाथ कुटुंबस्य काश्यपस्य गोत्रोद्भवस्य नागराजनाथस्य नागमणिनाथ कुटुंबस्य नंदीश्वर गोत्रोद्भवस्य वीरयनाथस्य नागमणिनाथ कुटुंबस्य प्रगतिल गोत्रोद्भवस्य भूमय्यनाथस्य गृहालक्ष्मीनाथ कुटुंबस्य भारतदेव गोत्रोद्भवस्य प्रवीण कुमारनाथस्य हरितानाथ कुटुंबस्य रागिनूरी गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनाथस्य सुनीतानाथ कुटुंबस्य नागेश्वरी गोत्रोद्भवस्य नारायणनाथस्य पार्वतीनाथ कुटुंबस्य चनुमूल गोत्रोद्भवस्य यादयनाथस्य संध्यानाथ कुटुंबस्य अलकुर्तिनाथ गोत्रोद्भवस्य जगपति रावनाथस्य पद्मानाथ कुटुंबस्य बसुलेटी गोत्रोद्भवस्य विठ्ठलनाथस्य वसंतनाथ कुटुंबस्य बसुलेटी गोत्रोद्भवस्य मल्लेशनाथस्य अनुरागनाथ कुटुंबस्य भार्गव गोत्रोद्भवस्य गुण सुधीर भीमनाथ
भीमनादेशः सा कुटुम्बस्य श्रीवत्सस्य गोत्रोद्भवस्य राघवेन्द्रनाथ सा कुटुम्बस्य मार्कण्डेय गोत्रोद्भवस्य विकास किरण नादेशः शालिनीनाथ सा कुटुम्बस्य अच्युत गोत्रोद्भवस्य मुखसर सुधानाथ सा कुटुम्बस्य धनंजय गोत्रोद्भवस्य अरुण सौंदर्यानाथ सा कुटुम्बस्य गंटल गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मीपति सुवर्णानाथ सा कुटुम्बस्य मित्रकुल गोत्रोद्भवस्य केदारनाथ रुक्मिणी कृष्णवेणीनाथ सा कुटुम्बस्य हरिदास गोत्रोद्भवस्य राधेश श्यामनादेशः बाला त्रिपुर सुंदरीनाथ सा कुटुम्बस्य पवनिपाल गोत्रोद्भवस्य नागेन्द्रनाथेशः भुवनेश्वरीनाथ सा कुटुम्बस्य यमचल गोत्रोद्भवस्य यादयानादेशः धनमानाथ सा कुटुम्बस्य सौख्यानस गोत्रोद्भवस्य कृष्णमूर्तिनादेशः देवेन्द्रमनाथ सा कुटुम्बस्य परंकुश गोत्रोद्भवस्य अशोक कुमारनादेशः सुमननाथ सा कुटुम्बस्य भारत गोत्रोद्भवस्य श्याम सुंदर सिंहनादेशः जमुना भाईनादेशः सा कुटुम्बस्य विश्वामित्र गोत्रोद्भवस्य श्रीधर रावनादेशः सरिजानाथ सा कुटुम्बस्य भार्गवत गोत्रोद्भवस्य चक्रवर्तीनादेशः जयलक्ष्मीनाथ सा कुटुम्बस्य पद्मनील गोत्रोद्भवस्य दुर्गी निरंजनादेशः दुर्गी माधवीनाथ सा कुटुम्बस्य कंचिनील गोत्रोद्भवस्य जानय्यनादेशः सुकन्यानाथ सा कुटुम्बस्य पंचकट्ल गोत्रोद्भवस्य संपत् कुमारनादेशः सा कुटुम्बस्य मुकुंद महर्षि गोत्रोद्भवस्य अनिदानाथ सा कुटुम्बस्य आत्रेयश गोत्रोद्भवस्य गोपाल कृष्णनादेशः यमुनानाथ सा कुटुम्बस्य गौतमस गोत्रोद्भवस्य मल्लिकार्जुन शर्मनादेशः वरदानाथ सा कुटुम्बस्य भारत गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासाचार्यनाथ अरुणानाथ सा कुटुम्बस्य पुनर्शिल गोत्रोद्भवस्य राघवेन्द्रनाथ सा कुटुम्बस्य कलिमिल्लि गोत्रोद्भवस्य श्रीशैलनाथ राजेश्वरीनाथ सा कुटुम्बस्य आत्रेयश गोत्रोद्भवस्य पांडुरंगास्वामिनादेशः शैलजानाथ सा कुटुम्बस्य नगरवर्ती गोत्रोद्भवस्य केशवनारायणनादेशः पार्वतीनाथ सा कुटुम्बस्य वीरभद्रस्वामी गोत्रोद्भवस्य वीराशेट्टिनादेशः वनितानाथ सा कुटुम्बस्य जालनील गोत्रोद्भवस्य आंजनेयनादेशः पद्मानाथ सा कुटुम्बस्य मांजु कुल गोत्रोद्भवस्य राजेशनादेशः दिव्यानाथ सा कुटुम्बस्य धनंजय गोत्रोद्भवस्य सागरनादेशः अग्रहारनाथ सा कुटुम्बस्य धनंजय गोत्रोद्भवस्य सूर्याराधनादेशः सरस्वतीनाथ सा कुटुम्बस्य जनकल गोत्रोद्भवस्य राजेश कुमारनादेशः ज्योतिनाथ सा कुटुम्बस्य यनुकुल गोत्रोद्भवस्य मुख्याल धनकर्णानादेशः अरुणानाथ सा कुटुम्बस्य रामानुज गोत्रोद्भवस्य अमरनाथनादेशः लक्ष्मी प्रौलिकानाथ सा कुटुम्बस्य रामानुज गोत्रोद्भवस्य अमरनाथनादेशः लक्ष्मी प्रौलिकानाथ सा कुटुम्बस्य शिव गोत्रोद्भवस्य सुब्बारावनादेशः अम्मडीनाथ सा कुटुम्बस्य परिपाल गोत्रोद्भवस्य वीरभद्रनाथ श्रावणीनाथ सा कुटुम्बस्य कुट्यास गोत्रोद्भवस्य राम सचिकारादेशः गायत्रीनाथ सा कुटुम्बस्य चंद्रकुल गोत्रोद्भवस्य वेंकटरामनाथ माधवीनाथ सा कुटुम्बस्य पद्मरेड्डी गोत्रोद्भवस्य मुरलीनाथ ज्योतिनाथ सा कुटुम्बस्य माधवनाथ पावनाथ सा कुटुम्बस्य पद्मनील गोत्रोद्भवस्य निरंजनादेश माधवीनाथ सा कुटुम्बस्य पद्मनील गोत्रोद्भवस्य नरसिंहनादेश निजानाथ कुटुम्बस्य चंद्रकुल गोत्रोद्भव चंदीश्वर गोत्रोद्भवस्य पावनकरनाथ लक्ष्मीनाथ सा कुटुम्बस्य मार्कंडेय गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनादेश कौशिक गोत्रोद्भवस्य विशिष्ट कुमार सूर्यवंशी लक्ष्मी भवानी नामदेश पांडवल गोत्रोद्भवस्य इट्ला मल्लेश मुदिराज मल्लीश्वरी नामदेश कोणगाल गोत्रोद्भवस्य विघ्नेश्वर रेड्डी उमादेवी नामदेश मलेपु गोत्रोद्भवस्य संजीव रेड्डी शकुंतला नामदेश मोहिनल गोत्रोद्भवस्य वेंकटराम रेड्डी सुजाता नामदेश पडिपाल गोत्रोद्भवस्य रघुपति रेड्डी सरिता नामदेश कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य सरिकोंड अंजय गौड अनसूय नामदेश कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य इदलकंटी रमेश गौड अनिता नामदेश वैनाल गोत्रोद्भवस्य परमानंद रेड्डी पद्मावती नामदेश कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य धर्म राममोहन रेड्डी राजेश्वरी नामदेश शिव गोत्रोद्भवस्य दत्तिदासन नंदिनी गोत्र नंदिनी नामदेश पालगड गोत्रोद्भवस्य आलाल कृष्णारेड्डी अरुणा नामदेश पामनल गोत्रोद्भवस्य मुरलीधर रेड्डी शुभराणी नामदेश कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य भी सुधाकर रेड्डी महेश्वरी नामदेश पहर गोत्रोद्भवस्य सुरेश्वरी सर्वी पूजा देवी नामदेश सह कुटुंबानां सूत्र ऋषि गोत्रोद्भवस्य वेंकटेश ज्योति नामदेश पिंबेर्ल गोत्रोद्भवस्य टेकुल बालकृष्णारेड्डी कविता नामदेश वैनाल गोत्रोद्भवस्य बासपल्ली भागिरेड्डी राणी नामदेश विश्वामित्र गोत्रोद्भवस्य श्रीधरराव शारदा नामदेश सुपर्णस गोत्रोद्भवस्य रोजा सत्यानारायण वर्ष नामदेश रामानुज गोत्रोद्भवस्य पर्यादा सुकुमार अपर्णा नामदेश अग्रहारम गोत्रोद्भवस्य सुब्बारायुडु जयलक्ष्मी नामदेश मणवाल गोत्रोद्भवस्य यल्लारेड्डी सुलोचना नामदेश कर्णेन्दुल गोत्रोद्भवस्य गुर्रम बालरेड्डी विजयलक्ष्मी नामदेश सोनट्ल गोत्रोद्भवस्य गायत्री कृष्णारेड्डी नामदेश मुनोल गोत्रोद्भवस्य कोत्ता राजेश रेड्डी स्पंदना नामदेश गरीडकल गोत्रोद्भवस्य आकुतोट नागेश्वरराव नागमणी नामदेश टंगटोल गोत्रोद्भवस्य पन्नाल तुलसीरेड्डी स्वर्ण नामदेश पुरातन गोत्रोद्भवस्य सामाल मुकुंदम स्वरूप राणी नामदेश विशिष्ट ऋषि गोत्रोद्भवस्य राजकुमार वरलक्ष्मी यादरी गोत्रोद्भवस्य मदन मोहन ललिता नामदेश भाटी गोत्रोद्भवस्य रविंद्र भाटी मुंगीलाल भाटी नामदेश
మయాపురి గోత్రోద్భవస్య ఆనందాస్ చంద్రశేఖర్ సంధ్యారాణి నామదేశ్య కోమటి చెట్ల గోత్రోద్భవస్య పులిశెట్టి వెంకటేశ్వర నామదేశ్య సహ కుటుంబానం కౌండిన్య గోత్రోద్భవస్య మహేందర్ గౌడ్ నామదేశ్య రవణ్య నామదేశ్య కౌండిన్య గోత్రోద్భవస్య హిందూ బ్రహ్మ గౌడ్ నామదేశ్య బలవి గోత్రోద్భవస్య రామకృష్ణారెడ్డి శ్రీలక్ష్మి నామదేశ్య భరద్వాజ గోత్రోద్భవస్య శ్రీరామమూర్తి లక్ష్మీ మహేంద్రి గోత్ర నామదేశ్య హరిదాస గోత్రోద్భవస్య ఆదిత్య సీత శుభలక్ష్మి నామదేశ్య కౌశిక గోత్రోద్భవస్య రవికుమార్ శుభలక్ష్మి నామదేశ్య తిరుమల గోత్రోద్భవస్య శ్రీనివాస్ రెడ్డి అరుణ నామదేశ్య కౌండిన్య మహేంద్ర గోత్రోద్భవస్య రవికుమార్ గౌడ్ వాణి నామదేశ్య అరవల్ల గోత్రోద్భవస్య లక్ష్మణ్ రావు నీరజ నామదేశ్య తిరుమల గోత్రోద్భవస్య भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य सहस्रपद्मावती नामदेश्य कौशिक गोत्रोद्भवस्य अप्पय्य शास्त्री कात्यायनी नामदेश्य कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य जगन्मोहन रेड्डी विजय नामदेश्य सुपर्णाथ गोत्रोद्भवस्य राजचारी अपर्णा नामदेश्य सुपर्णाथ गोत्रोद्भवस्य पांडुरंगाचार्य जयलक्ष्मी नामदेश्य मल्लेपो गोत्रोद्भवस्य किं प्रसाद रेड्डी नीलिमा नामदेश्य सह कुटुंबानां गोत्रोद्भवस्य कामेश्वर किरणादित्य लक्ष्मी गायत्री नाथावडंबस्य वसुनेटी गोत्रोद्भवस्य दिलीप कुमार नादित्य भारती नाथावडंबस्य वसुनेटी गोत्रोद्भवस्य अर्णव कृष्णा नादित्य ज्योत्ना नाथावडंबस्य जनमस्य गोत्रोद्भवस्य मुरलीचार्य नादित्य लक्ष्मी कुमार नाथावडंबस्य सनातन गोत्रोद्भवस्य राघवेंद्र नादित्य आकाश नाथावडंबस्य भारती गोत्रोद्भवस्य चिंतन नादित्य पल्लवी नाथावडंबस्य गौतम गोत्रोद्भवस्य मोहन नादित्य सुब्बलक्ष्मी नाथावडंबस्य हरिचक्र गोत्रोद्भवस्य बाल नागभूषण नादित्य वैपाल गोत्रोद्भवस्य गाजुल पुल्लय्य नादित्य नायडु नाथावडंबस्य कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य चिरंजीवी कुमार नाथावडंबस्य आत्रेय गोत्रोद्भवस्य रवींद्र शर्मा नादित्य वंजान नाथावडंबस्य कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य रामचंद्राराव नादित्य उमार नाथावडंबस्य व्यापार गोत्रोद्भवस्य अमित रेड्डी नादित्य माधवी नाथावडंबस्य गंगोत्री गोत्रोद्भवस्य कुमार नादित्य रावण कुमार नादित्य कविता नाथावडंबस्य महाराज गोत्रोद्भवस्य सोमिरेड्डी नादित्य सुमति नाथावडंबस्य भारत गोत्रोद्भवस्य वेणुगोपाल नादित्य हरिप्रिया नाथावडंबस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य आनंद नादित्य अमरबाल नाथावडंबस्य वसुनेटी गोत्रोद्भवस्य नरसिंह नादित्य नीला नाथावडंबस्य हरिकृष्ण गोत्रोद्भवस्य उमा महेश्वरी उमादेवी नाथावडंबस्य हरिकृष्ण गोत्रोद्भवस्य बाला त्रिपुर सुंदरी नाथावडंबस्य आभोनाथ गोत्रोद्भवस्य वेंकट शुभाचार्य नादित्य अनुपमा अनुषा नाथावडंबस्य हरिकृष्ण गोत्रोद्भवस्य बाला त्रिपुर सुंदरी नाथावडंबस्य जालाल गोत्रोद्भवस्य कार्तिक नादित्य राजश्री नाथावडंबस्य काशपति गोत्रोद्भवस्य विनीत नादित्य नाथावडंबस्य वैराल गोत्रोद्भवस्य देवेंद्र रेड्डी नादित्य अनुराग नाथावडंबस्य तंडकाळ गोत्रोद्भवस्य तुलसी रेड्डी नादित्य सुवर्ण नाथावडंबस्य चिंतवल्ल गोत्रोद्भवस्य दामोदर नादित्य रेणुका नाथावडंबस्य कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य दुर्गा भवान नाथावडंबस्य अच्युत गोत्रोद्भवस्य बालराज नादित्य राजेश्वरी नाथावडंबस्य बसवरेड्डी गोत्रोद्भवस्य नरेंद्र नाथादित्य सुधारायण नाथावडंबस्य बसवरेड्डी गोत्रोद्भवस्य आदि मुरली नादित्य ज्योति नाथावडंबस्य कौशिक गोत्रोद्भवस्य गंगाधर नादित्य विजयलक्ष्मी नाथावडंबस्य भवनी शुक्ल गोत्रोद्भवस्य सुब्रह्मण्य प्रसाद नादित्य पार्वती नाथावडंबस्य कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य आनंद गौड नादित्य सुनीता नाथावडंबस्य आत्रेय गोत्रोद्भवस्य बालकिशन राव नादित्य पशुलेटी गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास नाथावडंबस्य कौशिक गोत्रोद्भवस्य कुमार नादित्य शशिकला नाथावडंबस्य विपर्ल गोत्रोद्भवस्य सूर्यदेव शिवकुमार शिवराम प्रसाद नादित्य शिवपार्वती नाथावडंबस्य नागेश्वरी गोत्रोद्भवस्य केशव नारायण नादित्य पार्वती नाथावडंबस्य पराशर गोत्रोद्भवस्य वेंकटेश्वर शर्मा नादित्य राजलक्ष्मी नाथावडंबस्य सर्वादाक्षरी गोत्रोद्भवस्य भास्कर नादित्य पूजा नाथावडंबस्य चलमिनील गोत्रोद्भवस्य संदीप नादित्य अपूर्णा नाथावडंबस्य अच्युत गोत्रोद्भवस्य सुरेश नादित्य इंदिरा नाथावडंबस्य मच्छिरेड्ल गोत्रोद्भवस्य सुधाकर नादित्य संगीत नाथावडंबस्य बलिचक्र गोत्रोद्भवस्य बाला नाग भानुवर्धन नादित्य नाथावडंबस्य विजय गोत्रोद्भवस्य मल्लिकार्जुन नादित्य गंध्यारण्य नाथावडंबस्य श्रीलक गोत्रोद्भवस्य चित्रकार नादित्य राणी नाथावडंबस्य नदीश्वर गोत्रोद्भवस्य वीरय्य नादित्य नागमणि नाथावडंबस्य चित्रकला गोत्रोद्भवस्य श्याम प्रसाद नादित्य नाथावडंबस्य पुलिचर्ल गोत्रोद्भवस्य नागेंद्र रेड्डी नादित्य गीतांजलि नाथावडंबस्य भारत गोत्रोद्भवस्य साई प्रकाश नाथावडंबस्य सनातन गोत्रोद्भवस्य मुरली मोहनाचार्य नादित्य श्वेता नाथावडंबस्य कट्टिनेल गोत्रोद्भवस्य जानय्य नादित्य कन्या नाथावडंबस्य उपनेल गोत्रोद्भवस्य गुंडम सिद्ध रेड्डी नादित्य इंदिरा सह कुटुंबस्य మా అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమం అయ్యేదాకా ఎవరు కూడా మాట్లాడకుండా నిశ్శబ్దంగా అయ్యగారు చదివే మంత్ర భాగాన్ని
చేసే కైంకర్యానికి కూడా అందరూ విని ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించవలసిందిగా అందరికి మనవి. అంతా కూడా నమస్కారం చేస్తూ మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ అందరి పేర్లు వచ్చి ఉంటాయి దాదాపు. మళ్ళీ ఒక్కసారి మీ మనసులో మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని మీ పేర్లని మనసులో తలుచుకోండి. అందరికీ వినిపిస్తుందా మాట? హలో. పసుపురెడ్డి గోత్రోద్భవస్య నరేంద్రనాథనాథేశ సుధానీనాథేశ సా కుటుంబస్య గొట్టరామ గోత్రోద్భవస్య దేవేంద్రనాథేశ సంగీతానాథ సా కుటుంబస్య సహ కుటుంబస్య దామోదరనాథేశ సంగీతనాథ సా కుటుంబస్య. మనసులో తలుచుకొని మేము చెప్పేటువంటి సంకల్పాన్ని చెప్పండి. మమ అస్మాకం సహ కుటుంబానాం సహ బాంధవానాం పుత్రాణాం పుత్రికాణాం పౌత్రాణాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి అర్థం ఆధ్యాత్మిక ఆదిదైవిక ఆదిభౌతిక తాపత్రయ నివారణ అర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వదా దిగ్విజయ ప్రాప్త్యర్థం మమ మనో అభిలషిత కామన ఫల అవాప్తి అర్థం వ్యాపారే వ్యవహారే వ్యవసాయే సర్వదా దిగ్విజయ ప్రాప్త్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ స్వామినః వార్షిక బ్రహ్మోత్సవ కర్మణి అద్య తృతీయ దివసే మాధ్యాహ్నిక కాలే శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ స్వామినః కళ్యాణ మహోత్సవ ఆరాధనం మమ ఆచార్య శ్రీహస్తేన कारयिष्ये. हिरण्यगर्भस्समवर्तदाग्रे भूतस्य अनप्रदेगासीत् सदा दानपतिमेभ्यामदेवाङ्गस्मै देवाय हविषा विधेम. गट्टिमेन मानाहि गुप्तेन्द्रदवे योगमिश्रं पुरिहन्यगद हे प्रदग्धागहि श्रिया मा परिपादया. बोल विश्वक्सेन भगवान की जय. नयाद्यानावाहनानि षोडशोपचार पूजा च भगवान् धर्मात्मकः आवाहित विश्वक्सेनदा सुप्रीता सुप्रसन्नाः भवन्तु. कर्मण्य विघ्नवस्तित्वनगृह्णन्तु भवन्तः. कर्मण्य विघ्नमस्तु. देवात्मानि धर्माणि प्रथमान्यासन् अनाकं महिमानशन्ते त्रपूर्वे साध्यासन्तु देवाः. समाध्यक्षेमाय पुनरागमनाय च विश्वक्सेन प्रसाद भगवत्पादपूजनस्य शिरसा गृह्णन्तु. सहस्रपरमा देवी शतमूला शताङ्कुर सर्वगं हर्षमे पापं दूर्वादुष्वप्ननाशने यजमानस्य सकलकार्यसिद्धिरस्तु. तथास्तु. तदर्थं पुण्याहं वाचयेत्. आगरेष्विदुस्तुवेशं सुरक्षणकलशं निक्षिप्य कलशे श्रवणपवित्रे परिहिच्यते मुखे लिङ्गेषु वर्धते. कुम्भस्य जलं शोषयामि दाहयामि प्लावयामि. श्रीं सुरभ्यै नमः. आधाराणि पद्मान्तं योगपीठं परिकल्प्य पद्माय नमः. तस्मिन् ॐ ॐ ॐ परमनामस्य ब्रह्मणग्रहकाम्ययाः उद्यतावतारिहावतमन्तसिद्धमन्तशरीरान् नमो नमः. भगवन् सुदर्शनमा गच्छा 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 गच्छ स्वाहा. परिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः. स्वागत प्रतिमा स्थापना अभिक्रमद्राम दर्श्य हृदयाय नमः. स्वाहा. शिखायै वषड नेत्राभ्यां वषड फट पद्मा शंख चक्र गदा मुद्रां प्रदर्श्य प्रत्येकं चक्रमुद्रां प्रदर्शयेत्. परिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः. हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि.
पादयोः पाद्यं समर्पयामि आचमने समर्पयामि ॐ तच्छम्योरावृणीमहे साधु यज्ञाय साधुं यज्ञपतये स्वस्तिरस्तुनः मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगादुभेजो अस्तु द्विपदे षड्दशपदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अनन्तरं शुद्ध आचमने समर्पयामि वस्त्रयुग्मं समर्पयामि अर्थमक्षरान् समर्पयामि ऊर्ध्वपुण्ड्रान् धारयामि श्रीचन्दनो गन्धद्वारान्नित्यपुष्टाङ्गरेशने ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोपह्वये श्रियं कुङ्कुमानि प्रणद्रव्यान् समर्पयामि मङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेत पश्यता आज्ञमस्मै नत्वा याथास्तं विपरेतना आयने ते पराजने दूर्वारोन्दपुष्पिनी सुराष्ट्रपुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहा इमे पुष्पैः पूजयामि ॐ आचक्राय नमः ॐ विचक्राय ॐ नमः श्चक्राय नमः ॐ सूर्यचक्राय ॐ नमः ज्वालाचक्राय नमः ॐ त्रैलोक्यमोहनचक्राय नमः ॐ प्रतिपदश्रेणिभीषणाय नमः ॐ वरगुणस्तोमभूषणाय ॐ नमः निरभयस्थानधारणाय नमः ॐ जगदवस्थानकारणाय ॐ नमः निकटदुष्कर्मकर्षणाय नमः ॐ निगमसद्धर्मदर्शनाय ॐ नमः जय जय श्री सुदर्शनाय नमः ॐ जय जय श्री सुदर्शनाय नमः परिमलपत्रपुष्पान् पूजां समर्पयामि सुपरिमलधूपमाघ्रापयामि राजा कीर्तन वाయించండి कविगं सम्राट रञ्जनामासन्ना पात्रं जनेन्द्र देवाः नैवेद्यमिदा भागः बलोपहारणैवेद्यं समर्पयामि पूष्णास्तानाभ्यामारदे मध्ये उदकपानीयं समर्पयामि समर्पयामि प्रक्षालयामि चालयामि ताम्बूलं समर्पयामि मन्त्रपुष्पदक्षिणान् समर्पयामि मङ्गलनीराजनदीपो मङ्गलं चक्रराजाय महनीय गुणात्मने पद्मनाभगणाय मंगलो जय बोल सुदर्शन भगवान की गोविंद अनया ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजावाहित सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तु स्वामिनः मनस्समाधीयता अशीरत्न भवन्तः समध्यनज्ञाप्य पुण्यहं वादिष्ये भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजा भगवतः कर्मणः भगवतः कर्म करिष्यामि भगवानेव स्वनीयाम्य स्वरूपस्थिति प्रवृत्ति स्वशेषदैकरसेन अनेनात्मना स्वार्थस्वकर्तभावेन स्वकीयकल्याणतमा यथा सङ्कल्पिता श्रीलक्ष्मीनरसिंहस्वामिनः तिरुकल्याणमहोत्सवाराधनकर्मणि अखिलपरिजनपरिच्छनान्वितं स्वात्मानमुपक्रमते ॐ भगवान् पवित्रो वासुदेव पवित्र पादो पवित्रो तन्पादोदकं पवित्र सत्पुण्याहं भवन्तो पुण्याहमस्तु नारायणाय विद्महे वासुदेवाय तन्नो धीमहि विष्णु प्रचोदयात् ॐ एकपदे द्विपदे त्रिपदे चतुष्पदे नमस्ते दर्शदाय परहरसे पासावदमा प्रापदो एष चापरा प्रकृतिः ब्रह्मा परमात्मा सर्वज्ञः सर्वेश्वर सर्वदर्शी समृद्धिरोहि स्वात्मा समाराधये अयेनानन्दः एतदुरितभयक्रोधः सर्वविष्टः भगवान् दीर्घायुरस्तु दीर्घायुषं भगवान् वासुदेवः करोति शिवं पानीयमस्तु पानीयं भगवान् वासुदेवः करोति अक्षरं जास्तु शतमरोगङ्कुशलं भगवान् वासुदेवः सुमनः करोति सोमनस्समस्तु सोमनस्यं भगवान् वासुदेवः करोति भगवान् वासुदेव संकर्षण प्रत्युम्न अनिरुद्ध पुरुष सत्य अच्युत अनन्तो वर्धता भगवान् वासुदेव शङ्करेण प्रद्युम्न अनिरुद्ध पुरुष सत्य अच्युतानन्द प्रियता भगवान् वासुदेव संकर्षण प्रत्युम्न अनिरुद्ध पुरुष सत्य अच्युत अनन्त शान्तिरस्तु शक्तिमन्त्रान् वाचये देव वासुदेवस्तु युद्धये शङ्करशुद्धयेस्तु प्रद्युम्नश्च अच्युतशुद्धये केशवस्य श्रीमन्नारायणस्तथा माधवशुद्धये चास्तु गोविन्दशुद्धये तदा गायनं प्रोक्त पुण्याहं दीक्षिरोत्तमैः विश्वात्मानं प्रोक्षयेत् पुरा निवासयित्वा श्री नृसिंहस्वामिनः लक्ष्मीदेव्या सह तिरुकल्याणमहोत्सवाराधनकर्मणि कर्मणः पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहङ्कर्मणास्तु 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 पुण्यं नक्षत्रं फट्कुर्वेदापव्युष वै सूर्य उदयते नक्षत्रं नयते यावदत्र सूर्य गच्छेत् पश्येत् याः एव कुरुते कर्मणः स्वस्ति भवन्तो भ्रमन्तो स्वस्ते कर्मणे स्वस्ते कर्मणे स्वस्ते स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः पूषा श्वेताः स्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः तथातो कर्मणः रद्धिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मरुध्यतां कर्मरुध्यतां ध्यात्महव्येन्नमनो बलद्यास्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सरस्वीराः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ तच्छम्योरावृणीमहे यज्ञाय गातुं यज्ञपदये स्वस्तिरस्तुनः निर्माणुषेभ्यः पञ्चगादुबेहलो अस्तद्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णे शृणुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिरेत्राः रङ्गैः
ईष्टवागं सप्तनोभिः देवहितं यदायुः इन्द्रो वृद्धश्रवाः पूषा विश्ववेदाः नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः बृहस्पति दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अपमानस्य वर्जनः यः पोदासपरातमा विश्वायमः वेदः पवित्रवचनेन पुनः हिमा शुक्रेण देवदेत्यदे कृत्वा कृतोगं प्रणोति पवित्रमर्चिजे विरतमन्तरा हरेण मुनीमहे आं देवसमितः पवित्रेण सवेन ब्रह्म पुनीमहे ईश्वरेवी गुणदे देव्यागादे यस्ये बहवे स्तनवो वेदपृष्टाः मनन्तस्सदमाध्येजो वयत्कुस्यामुपदयोरयेन ईश्वरो रश्मिभिर्मा पुनादो प्राणेन शिरोमयो भूः यावा पृथिवी पयसापयोभिः लामरे यज्ञे मा पुनीतः सविधस्त्रभिः कृष्णे देवमन्वभिः दक्षै पुनः हिमा येन देवा अपुनता येनावो दिव्यङ्करः येन दिव्येन ब्रह्मणा पुनीमहे यः पावमानेरध्यते सम्भृतगौरसो सर्वगोधभूतमश्नादे मादरीश्वरा पावमानेर्यो अध्येते सम्भृतगौरसो तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्विर्मधूरगं पावमाने स्वस्त्येने गाहि पयस्वरी सम्प्रदोरदः ब्राह्मणे समृतगो हिरः पावमाने दिशन्तुनः लोकमधो अमो कामान् समर्थयन्तुनः देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्त्येने गाहि घृतश्चुतः सम्प्रदोरदः ब्राह्मणे समृतगो हिरः येन देवाः पवित्रेण आत्मानं बलदेशः तेन सहस्रधारेण मान्यः पुनन्तमा राजापत्यं पवित्रो मगो हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वयो ब्रह्म मुनीमहे सुनैते दहमापरादो स्वस्त्या वरुणः समीक्ष्य यमो राजा प्रमृणाभिपुरादमा वेदमोर्जयव्या पुनादो सहना भवतु सहनो भुनक्तो वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तमाविद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भज स्वामिनः सारजस्तान् दर्पान् गृहीत्वा तान् करगोवर्ण्यस्य साक्षरमर्घ्यपात्रं कर्गवामपार्श्वे विन्यस्य ततः कर्गजलम् अर्घ्यजलेन सिञ्चन् ॐ वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐशान्यां बहिर्देशे अरिष्टधनमस्तु आज्ञायामित्ताबद्धप्रधनमस्तु सर्वासम्पदस्तु सर्वशोभनमस्तु गतिमेलम् ॐ शरधारगं सहस्रधारवितमं परमं पवित्रं भगवान् वासुदेवः पुनातो स्थानान् सबाहो वरेण्यनाम व्रजां तेभ्यो नमस्ते मनसोधाता भवान् प्रदक्षियन्त प्राच्यां वासुदेवो मार्जेतात् प्रतीच्यां मृत्युम्नो दीक्ष्यमृद्धो मार्जेतात् महापुरुषो मार्जेतात् श्रीवैष्णवेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः महाभागवतेभ्यः नानागोत्रेभ्यः स्वस्ति वासुदेव पुण्याः वाच मंत्र जप दक्षिण यजमानसमनसोत्साहः अपरिमित हिरण्यं तुभ्यमहं सम्प्रददे नमः सर्वसंभारादिश्च प्रोक्षयेत् ॐ एन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदेशदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमा राजापत्यं पवित्रो शितोऽध्यामगं ब्रह्मयो तेन ब्रह्मविदा वयं भूतब्रह्ममुनीमहे इन्द्रस्मृति धमापनादो सोमस्वस्त्यारुणसमीच्याः यमो राजा प्रमृणाभिपुनादमा जातवेदा मोर्जयत्यापुनादो
श्रियादिदेवीनां पाणिग्रहणमुत्तमं सर्वकल्याणशरणं सर्वशत्रुनिवारणम् आयुर्वर्धिवर्णोणां पुत्रश्रीकीर्तिवर्धनं पुत्राहरिवधे प्राप्ते मुहूर्ते देशगोत्तमः पृथक्देवस्य देव्या श्रद्धेयान् कर्मगोदरो योगः श्री नृसिंहस्वामिनः गृहं विस्तारयन् तण्डुलपूर्णपात्रे त्रातारनदि मध्ये अष्टदलपद्मं विलिख्य ॐ त्रातारमिन्द्रभविदारमिन्द्रकं हवे हवे सुभगं सुरमिन्द्रमो भवेन चक्रं परवरमिन्द्रको स्वस्तिना मघमाधात्मिन्द्रः अष्टदलेषु विमलादि अष्टशक्तीनामाख्या ॐ विमलायै नमः ॐ कमलायै नमः ॐ क्रियायै नमः ॐ उत्तरहिन्यै नमः ओम पुष्टि नमः ओम पुष्टि नमः लक्ष्मी नमः इत्यष्टरूपाण्यावाक्या गन्धारिगर्भ्यर्चयेत् गन्धद्वारान्तराधरयान् नित्यमुष्टाङ्गरीषणी ईश्वरे सर्वभूतानां श्रिया तदुपरि सुवर्णसूत्र चतुर्गणित नागवल्लीधर क्रमकमलाधमिन्यस्य वज्रवैढूर्य दुकूलवस्त्र हेमाङ्गुल्य मकरकुण्डलमनोहरै छत्रसामराज्यपजैरे सह वैष्णवपरमागत्य सम्प्रवेश्य पृथक्मन्त्रेति मन्त्रेण वेदिकोपरिणक्षिपेत् ॐ पृथक्मन्त्रादयसारसक्षणवलयभर्वरागमप्रसीदत यत्सौम्यस्यान्तसो भवदति अनक्षरारजवस्सन्तवन्ताय सखायन्द्रवलयं समर्यवासम्भगोराणीयासञ्जास्पत्यगं स्वयमस्देवाः ज्ञानप्रविवाहागारं प्रवेश्य ॐ युज्ञानप्रथमं मनस्तत्त्वादिविदादयः अग्निज्योतिर्निजाय पृथिव्या अद्याभरतो युक्त्वा यमनसा देवान् समर्यनोदयादिवो बृहज्योतिर्कनिष्ठसदा प्रथमारितान् युक्ते रमणसा वयं देवस्तविदस्तवे सुवर्गेयाय शक्तिः देवायः अर्घ्यपाद्यास्मनीयान् दत्त्वा देवाय विवाद्याचमनीयानि दत्त्वा भगवतः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि तिरुमुखमण्डले आचमनीयं समर्पयामि आचार्यः प्राणानायम्य पूर्वोच्छलिदेवङ्गलविशेषणविशिष्टायामस्यां विवधौ श्रीदेव्यास श्रीमन्नृसिंहस्वामिन्ने पाणिग्रहण महोत्सवाधिकारकर्मसिद्ध्यर्थम् आदौ गौरधारणाद्यं कर्मकरिष्येदं कल्प्य गौदकं गन्धेनानुलिप्य पूर्वेणानुवास्य आर्यमणिमन्त्रेणाभिमन्त्र्य ॐ अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदयात् वाजं विष्णुं सरस्वतीकं सवितारञ्च वाकिनोः सोमकं राजानं वरुणमग्निमन्वारभामहे आदित्यान् विष्णुकं सूर्यं ब्रह्माणञ्च बृहस्पतियोः आयुष्मान् पञ्चभिर्मार्जयित्वा ॐ अग्निरायुष्मान् बृहस्पतिभिरायुष्मान् ते रत्वायुषायुष्मन्तं करोमि सोमायुष्मान् सोदेभिरायुष्मान् ते रत्वायुषायुष्मन्तं करोमि यज्ञायुष्मान् सुरक्षाभिरायुष्मान् ते रत्वायुषायुष्मन्तं करोमि ब्रह्मायुष्मन्त्राह्मणेरायुष्मन्ते रत्वायुषायुष्मन्तं करोमि देवायुष्मन्तस्ते प्रदेरायुष्मन्तस्ते रत्वायुषायुष्मन्तं करोमि कौतुकदेवताभ्यो नमः षोडशोपचारपूजां कृत्वा पुष्पधूपदीपोत्तर्याभरणाद्यलङ्काराः सर्वोपचाराः गन्धद्वारान्तराधर्याम् नित्यमुष्टाङ्गरीषणे ईश्वरे सर्वभूतानां बह्वये श्रियं मधुरिमागं समेत पश्यतः सौभाग्यमस्मै नत्वा याथास्तं विपरेतरा ॐ नमो भगवते अनन्ताय सहस्रशीर्षाय दक्षिणमुदाहरणवशाय पर्यङ्काय गरुडवाहनाय वासुदेवाय नमः पीतवासुदे प्रद्युम्ननिरुद्धगशीर्ष वराहविक्रम राम राम रामकृष्णार्पणमोस्तुते भूतपिशाचिद्वयोगने धाकने ब्रह्मराक्षिविनायकपुत्रारवती स्कन्दपुरोगमग्रहणक्षेत्रग्रहाणां शमः हर हर शप च शप शप आख्याद आख्याद चक्रेण कथया वज्रेण भस्मे गुरुः सर्वमुख्यप्रहरणाय नमः विजय विजयान्तापराजिता प्रतिहत सहस्रनेत्र प्रज्वल ज्वल विश्वरूपमधुसूदन महापुरुष वैकुण्ठ नारायण कल्पनाभ ऋषिकेश भूत वशीकरण शङ्खचक्र गदाधर नागप्रमर्दन नासुरोत्सादन देव महेश्वर ग्रह निवारण यन्त्र प्रवञ्जन सर्वदुःख प्रशमन सर्वज्वल विनाशन सर्वबन्ध विमोक्षण दुष्टप्रणाशन सर्वभूत नमस्कृत सर्वभूतापकर्षण जनार्दन नमोऽस्तुते मंगलमहनीराजन दीपं गतिमलयामि पूर्णं दधाति
गणैव विजमानवायुस्तेजोदधाति गोविंद गोविन्द लक्ष्मी नारसिंह भगवान की जय आयाध्याना वाहनादि षोडशोपचार पूजय आवाहित कौतुकदेवताः सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तु ततः भगवतः विश्वेत्तादेः देव्याः बृहत्सागरिति मन्त्रेण रक्षाबन्धनं करिष्ये స్వామివారికి అమ్మవార్లకి రక్షాబంధనాన్ని ధరింపజేస్తున్నారు. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. గోవింద గట్టి మేడం. ఓం విశ్వేత్తాదేవాయ ప్రజాయాయ తథమగమం ఇంద్రసుందరే బృహత్సామఛత్రవృద్ధవైశ్య భవజస్విలమగ్రవీరం రక్షా గోవింద లక్ష్మీనారాయణ భగవానికి ఆచార్యः ప్రాణానాయమ్య శ్రీమన్ నృసింహస్వామినः అనంతరాశ్రమాధికార యోగ్యతా సిద్ధ్యర్థం సువర్ణధారణం కరిష్యే కుంకుమచందనాథీ అలంకృత్య ఓం సుమంగళీర్యం గజోరిమాగం సమేతమస్యత సౌభాగ్యమస్మేరత్వాయాథాస్తం విపరేతనా ఓం గంధద్వారాందురాధరిషాన్ నిత్యపుష్టాంకరీషిణీ ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహ బహ్వయే శ్రియో అభిమంత్ర్యా ఓం విష్ణోరరాణమసి విష్ణో పృష్ఠమసి విష్ణో విష్ణోచక్రే స్థా విష్ణోస్యోరసి విష్ణో ధ్రువమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే త్వా వేదం పరం పవిత్రమంత్రేణ యజ్ఞపవిత్రధారణం కుర్యాత్. ఓం గట్టిమేళ ఓం యజ్ఞపవేదం పరమం పవిత్రం ప్రజాపదే యత్తమయం పురస్తాదే ఆయుష్యమగ్రే పటమిత్య సభ్యం యజ్ఞాపవేదం బలమస్తు తేజః ధారణ ముహూర్త సమూహూర్తో అస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు గోవింద గోవింద భాగవతోత్తమాన్ శ్రీవాంచరాత్రాగవతం ప్రజ్ఞాన్ శ్రీ వైష్ణవోత్తమాన్ దక్షిణాక్షితాంబూరాదివిదోషయిత్వా తాన్ విష్ణోడకమంత్రేణాభిమంత్రయా. గోవింద 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 ఇప్పుడు భక్తులందరికీ రక్షాబంధనాలు అందించబడతాయి. మా ఆచార్య స్వాములు ఏం చేస్తారు? సో మగవాళ్ళంతా కుడి చేతికి, ఆడవాళ్ళందరూ వివాహమైనటువంటి ఆడవాళ్ళందరూ ఎడమ చేతికి చక్కగా ధరించండి వాటన్నింటినీ కూడాను. ఇక్కడ మిగతా కార్యక్రమాన్ని అంతా కూడా మా ప్రధాన పురోహితులైనటువంటి రవికిరణాచార్య స్వామి వారు జరిపిస్తుంటారు. అందరూ కూడా శ్రద్ధగా అవలోకనం చేయవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. గోవింద ఓం విష్ణోర్నుగం వీర్యాణి పార్థివాని ఉమేరజాగం శ్రీయోస్కభాయ దుఃఖరక్తం విచక్రమాణ స్త్రేధరుగాయో విష్ణోరరాణమసి విష్ణో పృష్ఠమసి విష్ణో క్షత్రే sto విష్ణో శివరసి విష్ణో ధ్రువమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే త్వా ఇది ప్రైషయేద్. తతః భగవత్సమీపం గత్వా ప్రపదే అనంతవేదశాఖాధ్యాయునే అచ్యుతవర బ్రహ్మణే ఆదినారాయణాయ నిరాకారసాకార పంచార్హేయ ప్రవరాన్విత అచ్యుత గోత్రోద్భవాయ చతుర్దశ భవనాధీశ్వరాయ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ తత్వాతీతాయ సకల నిష్కళంక స్వరూపాయ సుర పాదవద్వైగణాయ అఖిల లోకోన్నత పవిత్రాయ
तत्राणपरायणाय पर व्यूह विभव अन्तर्याम्यर्चावतार स्वरूपिणे परे परब्रह्मचर्मणो नप्त्रे व्यूहे प्रद्युम्न शर्मण पौत्राय विभवे व्यूह वासुदेव शर्मण पुत्राय अर्चावतारे श्रीमन् नृसिंहस्वामिने कन्याध्यने वराय वृणीध्वं वृणीमहे अहोदास्यामीति प्रतिवचనం అందరూ కూడా చెప్పండి అహోదాస్యామ श्री महालक्ष्मीनादारंगत्वाप्नुवते चतुर्वेद शाखाध्यायिनी सौभाग्य विश्वंभरी चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु चिरचिरीश्वर त्रयार्षेय प्रवरान्विता सौभाग्य गोत्रोद्भवे विश्वंभर शर्मणो नप्त्री रत्नाकर शर्मण पौत्री क्षीरार्णव शर्मण पुत्री चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु चिरचिरीश्वर त्रयार्षेय प्रवरान्विता सौभाग्य गोत्रोद्भवे श्री महालक्ष्मी नाम्नी वराद्दिनीं कन्यां वृणीत्वं वृणीमहे अहोदास्यामि इति प्रतिवचनौ ततः साम्राज्यमहेश्करमिदाशीर्वादं कुर्यात् ॐ साम्राज्यं भोज्यं साम्राज्यं वैराज्यं पारमेज्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं यशस्कारं बलावन्तं प्रहुतं संगीतेन जय श्रीमन्नारायण वरलक्ष्मी नारसिंह भगवान की गट्टिगा చెప్పాలి అందరూ కూడా గోవిందా భగవద్బంధువులారా మనం నృసింహస్వామి వారి యొక్క వార్షిక బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాన్ని కూడా జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా నేడు స్వామి తిరుకళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమం అందరం కూడా సేవిస్తున్నాం. స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని సేవించడం ద్వారా ఎవరైతే భక్తులందరూ సేవిస్తున్నారో అలాంటి భక్తులందరికీ అనేకములైనటువంటి మంగళములని భగవంతుడు అందిస్తాడనేది మన యొక్క విశేషం. కళ్యాణం అంటేనే మంగళకరమైనటువంటిది కనుక మామూలుగా సాధారణంగా మన ఇళ్లలో చేసుకుంటేనే శుభమైనటువంటిది కనుక దాన్ని మనం జరుపుకుంటూ ఉంటాం. మరి అట్లాంటిది భగవత్ కళ్యాణ మహోత్సవం అంటే లోక కళ్యాణం కోసం కదా భగవత్ కళ్యాణం. భగవంతుడు దేనికి కళ్యాణోత్సవం చేసుకుంటున్నాడయా అంటే జగత్ కళ్యాణ కారకుడు ఆయన. జగత్తుకంతటికి కూడా రక్షకుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు, స్థితికారకుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు, సృష్టి కారకుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన. కనుక భగవత్ కళ్యాణోత్సవం అంటే జగత్ కళ్యాణ కారకం అని పేరు. అలాంటి స్వామి ఎక్కడో వైకుంఠంలో వేంచేసి ఉంటాడు. వైకుంఠంలో కళ్యాణోత్సవాలు ఉంటాయా? ఉండవు. కొన్ని వ్యూహంలో ఉంటాయా? అవకాశం లేదు. విభవంలో అంటే స్వామి ధరించి వచ్చినటువంటి అవతారాలకి విభవములని పేరు కదా. అక్కడ కళ్యాణోత్సవాలు ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. కానీ మనం అప్పుడు లేవు. ఉన్నామా? మనం రామావతార కాలంలో ఉన్నామా? మనం అందరం బహుశా ఉండి ఉంటాం కానీ మనకు తెలియదు. కృష్ణావతార కాలంలో ఉన్నామా? ఉండి ఉంటాం బహుశా, కానీ మనకెవరికి ఆ విషయం స్ఫురణలో లేదు. మరి ఎట్లాగా భగవంతుడి కళ్యాణాన్ని సేవించడం అని పెద్దలందరూ మహర్షులందరూ కూడా మన పూర్వజులందరూ ప్రార్థన చేశారు. అయ్యో ఆనాడు మేము లేవే అని. చక్కగా స్వామి మనల్ని అనుగ్రహించి అర్చారూపంలో ఈ లోకంలోకి వేయించేశాడు. స్వామి ఆయా లలో వచ్చినటువంటి విగ్రహ స్వరూపాల్ని మీరు ఆగమాల్ని అనుసరించి చక్కగా ఆలయాల్లో ప్రతిష్ఠితం చేసుకోండి. తద్వారా భగవత్ ప్రోక్తమైనటువంటి ఆగమాదులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి భగవత్ శాస్త్రములుగా చెప్తున్నారు మనకి మహర్షులందరూ. అట్లాంటి భగవత్ శాస్త్రమైనటువంటి
శ్రీ పాంచరాత్రాగమ శాస్త్రానుసారంగా మనం ఇక్కడ 17 ఏళ్ల క్రితం చక్కగా మనం ప్రతిష్టా మహోత్సవ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకున్నాం. ఇదే వైశాఖ మాసంలో కనుక ఆ భగవంతుడి యొక్క వైభవాన్ని జరిపించుకోవడం కోసమని బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాన్ని విధివత్ శాస్త్రోక్తంగా మనమంతా నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క కరుణ చాలా అపారమైనటువంటిది, చాలా విలక్షణమైన. భగవంతుడంటే మనందరికంటే చాలా ఉత్కృష్టమైనటువంటి మనుష్యులు, దేవతల కంటే కూడా ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు పరమాత్మ. అట్లాంటి పరమాత్మ మన యందు ఉన్నటువంటి అపారమైనటువంటి కరుణ చేత, ప్రేమ చేత, వాత్సల్యము చేత ఆయన అవతారాలను ధరించి ఈ లోకంలోకి అవతరించాడు. ఆయన ఎక్కడో వైకుంఠంలో సంపూర్ణమైనటువంటి సత్వగుణ పేదమై అక్కడ నిత్యసూరులందరూ కూడా హాయిగా భగవంతుణ్ణి వీక్షిస్తూ ఉండగా నిరతిశయమైనటువంటి ఆనందాన్ని అక్కడ భగవంతుడు వారందరికీ అందిస్తున్నారు. మరి ఇహలోకంలో ఉన్నటువంటి మనమందరం కూడా భగవంతుడి యొక్క ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహ స్వరూపాన్ని సేవించాలి కదా. అంచేతనే భగవానుడు ఇక్కడికి లోకంలోకి ఆయన రామకృష్ణాది అవతారములు ధరించి ఆ అవతార పరిసమాప్తి పర్యంతం వరకు ఇక్కడ ఏం చేసి ఉండి ఎన్నెన్నో ధర్మాలను మనకి ఆయన ఆచరించి చేసి చూపాడు. అట్లా వచ్చినటువంటి అవతారములలో ఓ విలక్షణమైనటువంటి అవతార స్వరూపం నృసింహావతారం అంటారన్నమాట. అట్లాంటి అవతారం మన దగ్గర వేంచేసి ఉండి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నప్పటికీ ఇంత వైభవంగా మన కళ్ళ ముందుకు వచ్చి ఓ 17 సంవత్సరాల కాలాన్ని మనం అందరం కూడా పూర్తి చేసుకుంటున్నాం. సందర్భంగా బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాన్ని మనం అందరం కూడా సేవిస్తున్నాం. పుంసాం మోహన రూపాయ అంటారు రాముడు. రాముడు ఎంత గొప్ప అందగాడంటే ఏం చెప్పాలి అంటే పురుషులు కూడా మోహించేంతగా అందంగా ఉంటాడనమాట. సాధారణంగా అందమైనటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉంటే స్త్రీలు మోహిస్తారు, కానీ పురుషుడు అలా అంత అందంగా ఉండేవాట. నిజంగా ఆయనైనా అందగాడు అంటే కాదంటారు మన ఆళ్వార్లందరూ కూడా. మన అన్నమయ్య కూడా చెప్తాడనమాట, అందం అంటే నరసింహస్వామిది అందం అంట. అంచేతనే ఆయన మోహన నారసింహుడు అని కీర్తించాడు. ఎవరు కీర్తించాడు? ఆయన మోహన నారసింహుడు, సమ్మోహన నారసింహుడు కదా. అంత అద్భుతమైనటువంటి అందం నృసింహస్వామి. అదేమిటండి, భయంకరంగా కూరలు ఉంటాయి, అదేదో పూర్తిగా మనిషి కాదు, జంతువు కాదండి, ఓ భయంకరమైనటువంటి రూపం అండి ఆయనది. ఆయన అందగాడేమిటండి అని మనకు అనిపిస్తుంది కదా. కానీ తరచి చూస్తే ఒకసారి ఆ స్వామిలో ఉన్నటువంటి ఆర్ద్రత, స్వామిలో ఉన్నటువంటి కరుణ, ఆ స్వామిలో ఉన్నటువంటి ప్రేమ, ఆ స్వామిలో ఉన్నటువంటి వాత్సల్యం కనుక మనం చూస్తే ఆయనకు మించినటువంటి సౌందర్యం లోకంలో మరొకటి లేదు. అంత గొప్ప ఆర్ద్రత, కరుణ, ప్రేమ కలిగినటువంటి వాడే కాబట్టికే ఎక్కడో వైకుంఠంలో వేంచేసి ఉండే స్వామి సిద్ధపడ్డాట. ఒక మూర్ఖుడైనటువంటి వాడు ఎక్కడున్నాడు అని ప్రశ్నిస్తే ఎక్కడైనా భగవంతుడు ఉన్నాడు అని చెప్పాడు పిల్లవాడు. వాడికి లోకం తెలియదు. వీడికి లోకం తెలిసినా అంగీకరించలేనటువంటి ఒక మూర్ఖమైనటువంటి మనస్తత్వం, ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఒక వ్యవస్థ కలిగినటువంటి వాడు. కనుక ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? భగవంతుడు ఉన్నాడా అంటే ఉన్నాడని నిరూపణ చేయాలి. అప్పటిదాకా ఏది లేదు, అంతే కదా. బ్రహ్మగారి సృష్టి ఎంతవరకు అంటే బ్రహ్మగారి సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఏ వస్తువు చేత కూడా వాడికి మరణం లేకుండా వరం కోరుకున్నాడు కదా. అవన్నీ బ్రహ్మగారు గ్రాంటెడ్ 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 శాంక్షన్ అని చెప్పేశాడు. మరి ఇప్పుడు వాడు చంపబడాలంటే బ్రహ్మగారి సృష్టికి అతీతమైనటువంటిది ఏదో రావాలి. కనుక పరమాత్మ ఆలోచించుకుంటున్నాడు అనమాట, ఎలా ఉండాలి, వాడు ఏం కోరుతాడు, దానికి అనుగుణంగా తాను మారిపోవాలి క్షణంలో అని చెప్పి పరమాత్మ అక్కడ వైకుంఠంలో తపన పడుతున్నట్ట.
ఆరాట పడుతున్నాడు ఆయన. కారణమేమి అంటే ఒక భక్తుడు ఇచ్చినటువంటి మాట ఎక్కడ నిలబడకపోతుందో అని ఆయనలో ఒక రకమైనటువంటి భయం. మనకు లేదా భయం అనేశాడు. ఉన్నాడంటే వెతుక్కోమని చెప్పాడు. కానీ ఇప్పుడు భగవంతుల్లో ఒక రకమైనటువంటి భయం, ఆరాటం, ఆతృత ఉంది. వాడు కోరేశాడు. వెంటనే ఉన్నాడు అనగానే భగవంతుడు క్షణంలో ఆవిర్భవించాడు. వాడు కోరుకున్నటువంటివి కాకుండా దానికి అతీతంగా భగవంతుడు వచ్చాడు. అటు మనుష్య రూపం కాదు, ఇటు మృగ రూపం కాకుండా నరసింహుడిగా భగవంతుడు, సింహంగా భగవానుడు ఉద్భవించాడనమాట. వాడు చూస్తూనే ఆశ్చర్యపోయాడు. అరే ఇప్పటిదాకా అసలు ఈ రూపం లేదే, కనుక ఆయన ఆ రూపంలో వచ్చాడు. సరే వచ్చిన చంపుతాడా? అస్త్రశస్త్రములు కాకుండా ఆయన గోడలను ఎంచుకున్నాడు. వాటిలో జీవం ఉండిందా అంటే జీవం ఉంది, కాబట్టి అవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. మరి జీవం ఉంటే స్పృశిస్తే నొప్పి కలగాలి. మన వాళ్ళంతా సరదా కూర్చొని గోడలు కొరుకుతూ ఉంటారు, అంత టైం పాస్ కోసం. మీకు నొప్పి కలుగుతుంది ఏమిటి? కానీ కలగదు. జీవం ఉందా అంటే ఉండింది, లేదా అంటే లేదు కదా. ఒకసారి తుంచి వేస్తే జీవం ఉంటే అది చనిపోవాలి, మళ్ళీ పెరగకూడదు. కానీ పెరుగుతున్నాయి అంటే దాంట్లో జీవం ఉంది. కానీ వాటికి స్పర్శ జ్ఞానం తెలియదు. ఉన్నా అవి వాటిని అవలోకనం చేసుకునేటువంటి స్థితి అన్నమాట. అలాంటి స్థితిని భగవంతుడు ఎంచుకున్నాడు అన్నమాట. చూడండి భగవంతుడి యొక్క లీల ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందనేది కేవలం ఈ యొక్క నృసింహావతార ఘట్టం మనకు తెలియజేస్తుంది అన్నమాట. ఎంత అద్భుతంగా మన ఆళ్వార్లు వర్ణించారు. ఒకసారి భాగవతం చదవండి, ఎంత అద్భుతంగా భగవంతుడు తన యొక్క సృష్టి వైభవాన్ని, సృష్టి వైచిత్రిని ఆయన ఎంత అద్భుతంగా వాడుకున్నాడో మనకి తెలుస్తుంది. పోతన గారు అద్భుతమైనటువంటి తెలుగులో దాన్ని అద్భుతంగా వర్ణన చేస్తున్నాడు అనమాట. నృసింహావతారం అంటే అంత భయంకరంగా ఉంటుందా? ఎంతసేపు ఉన్నట్ట భగవంతుడు ఇక్కడ అంటే కేవలం 32 గడియలు మాత్రమే ఉన్నాడు అనమాట భగవంతుడు. 32 గడియలు. ఏది అవతారం అన్నప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు. ఇక్కడి నుంచి ఆయన వచ్చాడు, ఆ స్తంభాన్ని బద్దలు కొట్టుకొని బయటకు వచ్చాడు, వెళ్ళాడు, చూశాడు, వాటిని తీసుకున్నాడు, దర్వాజ మీద కూర్చున్నాడు, సంహారం జరిగిపోయింది, వదనం చేసేసాడు, వెళ్ళిపోయాడు భగవంతుడు. మనకి పెద్దలు చాలా అద్భుతంగా ఆళ్వార్లు అందిస్తారనమాట. ఎందుకంటే అంత భయంకరంగా భగవంతుడు ప్రవర్తన చేయాలి, వాటిని చీల్చాలా, వాడిలో ఉన్నటువంటి గుప్పెక్కినగా చూడాలా, వాడి ప్రేగులను తీసి చూడాలా. అంటే భగవంతుడు చేసినటువంటిది సంహారం కాదట. భగవంతుడు సంహారం చేయలేదు, భగవంతుడు వెతికాట. ఏమిటి వాడిలో ఏమైనా కాస్తైనా భగవంతుడి పట్ల కృతజ్ఞతా భావం ఏదైనా ఉందా అని మొత్తం వెతుకులాట. అంతా తీసేసి వాడి పొట్టలో, అంటే మామూలు సాధారణంగా ఇలా పొట్ట కోస్తే అక్షరం ఉంటుందంటాం కదా, అలాగా వాడిలో ఏమైనా ఒక హరి అనే పదం ఎక్కడైనా భక్తి ఉందేమని చెప్పి ఆయన ఆ పొట్టనంతా చీరుస్తూ ఇలాగా దాంట్లో గడిగాడు. ఏమీ లేదని అక్కడ పడేసాడు. ఎలాగా అంటే ఒక పిల్లవాడు పారిపోతుంటే ఎట్లా ఉన్నట్టు హిరణ్యకశిపుడు అంటే భగవంతుడు ఒకసారి ఇట్లాగా ఎక్కడున్నాడో ఇలా ఒకసారి చేత్తో విదిలించాడట. విదిలిస్తే వాడు ఆ స్వామి యొక్క గోరులో చిక్కుకుపోయాట. అరే ఏడురా వీడు ఎక్కడరా అని చెప్పి నా దులిపిద కింద పడ్డాట. అది నువ్వారా, నేను ఎలా ఉన్నాను, నువ్వెలా ఉన్నాను రా అని చెప్పి తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళలో ఏమైనా కాస్తైనా కృతజ్ఞత, భగవంతుడి పట్ల విశ్వాసం, నమ్మకం ఏదైనా కలుగుతుందేమో అని భగవంతుడు వాడి ప్రేగులను అంటే పొట్టను చీల్చి వెతికాట. లోపల కాస్త ఏదో కనపడుతుందేమో, కానీ ఎక్కడా కనపడలేదు. అంత విధి అని వాడు అక్కడ పారేశాడు. అప్పుడు చూశాడనమాట, అయ్యో వీడి కోసమా నేను ఇక్కడ దాకా వచ్చింది, ఎంత పని చేశావురా నాయన, ఇన్ని కష్టాలు ఎలా పంపించావని భగవంతుడు ఆయన కళ్ళల్లో ప్రహ్లాదుడి పట్ల ఆర్ద్రతని, ప్రేమని కురిపించాడు. ఒక వరం ఇచ్చాడు, రే ఇక మీద నీ వంశంలో ఎవరిని సంహారం చేయను అని చెప్పి. భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి మాట ఎప్పటికీ కూడా తప్పదు. ఏదో ఆడిన మాట తప్పనంటాడు కదా, అది రాముడు చెప్పడం కాదు, నరసింహుడే చెప్పేశాడు. ఆయనే రాముడుగా వచ్చాడనమాట.
మాట నిలబెట్టుకున్నాడు అక్కడ. మళ్ళీ వారి వంశంలో జన్మించినటువంటి ఎవరిని కూడా సంహారం చేయలేదు. అంచేతనే బలి చక్రవర్తి ఎవరంటే ప్రహ్లాదుని యొక్క వంశంలో జన్మించినటువంటి ఆయనకి ముని మనవాడుగా వలసవుతాడు అనమాట. చంపలేదు, చక్కగా పాతాళ లోకాన్ని పంపించాడు. ఒరే ఇక్కడ పరిపాలించాలంటే ఈ మనుషులంతా మంచి వాళ్ళు కాదరా, వీళ్ళలో కుళ్ళు కుతంత్రం అన్నీ ఉంటాయిరా, కిందకి వెళ్ళిపో హాయిగా. అక్కడ ఒకటే జాతి ఉంటుందన్నమాట, వాళ్ళలో ఏమీ ఉండదు కనుక పాతాళ లోకానికి వెళ్ళి పరిపాలన అక్కడికి పంపించాడు భగవంతుడు. భగవత్ కృప అట్లా అట్లాంటి పరమాత్మ ఏ గోత్రంలో జన్మించాడంటే అచ్యుత గోత్రంలో భగవంతుడు భవించాడు. ఆయన మనం ఆయన్ని ఆశ్రయించగలగడమే మన యొక్క విధి తప్ప భగవంతుడిలో ఎలాంటి లోటు లేదయ్యా. ఆయనలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి గుణం ఆర్తత్రాణ పరాయణత్వం. ఎవరైతే ఆర్తితో ఒకసారి గొంతెత్తి మనస్ఫూర్తిగా మనోవాక్కాయ కర్మాదుల ద్వారా త్రికరణ శుద్ధిగా భగవంతుణ్ణి గోవిందాన్ని స్మరణం చేస్తారు, మరుక్షణంలో మనకి భగవంతుడు ఉద్భవించేసి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా మీరు భలే చెప్తారండి. వారి పైన కూర్చొని మేము రోజు 10 సార్లు గోవింద గోవింద అంటున్నాం. గమనిస్తున్నామండి, మనం ఎంత గట్టిగా అరుస్తున్నామో తిరుపతి వెళ్ళి గట్టిగా దర్శనమే దొరకట్లేదంటే భగవంతుడు వస్తున్నాడు ఏమిటి అనిపిస్తుంది మన గడప. మనం ఎంత స్వచ్ఛంగా పిలుస్తున్నాం ఒకసారి మనం క్వశ్చన్ మార్క్ వేసుకోవాలి. నిజంగా మన కెపాసిటీకి తగినటువంటి కోరికలే భగవంతుడిని కోరుతున్నాం చెప్పండి. ఒక్కరోజు పుస్తకం తీసినటువంటి పిల్లలు వచ్చి డిస్టింక్షన్ లో పాస్ కావాలంటే ఎందుకు పాస్ చేస్తారు? ఏమి అన్ని టెంపుల్ నేనే పెడతాను న్యూస్ కదా. ఈ పంతులు పడక వస్తారు, కానీ ఫస్ట్ రావాలని కోరుకుంటాం. టెంపుల్ పిల్లలు కదా ఒకసారి వచ్చిన మనం చేసేదే వింత, మాత్రం వింత. బీజేపీ వాళ్ళంతా నా వాళ్ళే. మన కోరికలు చింత అనమాట. అన్ని కూడా ఉంటాయి మన మనసులో. కంప్యూటర్ కూడా మనల్ని మన కోరికలు తీసుకునేటువంటి కెపాసిటీ లేదు కనుక ఏం కోరాలి భగవంతుడిని అంటే ఏమీ కోరొద్దట. భగవంతుడిని ఏం కోరుకోకుండా ఎవరు చెప్తున్నారండి? పురాణాలు చెప్పాయి, ఇతిహాసాలు చెప్పాయి. ఆఖరికి భగవంతుడే కృష్ణుడుగా వచ్చి భగవంతుడు చెప్పాడు, ఒరే నాయన మీరు నన్ను కోరికలు ఏమి కోరకంటారు అంటే మనమేమో కోరుకుంటూనే ఉంటాం అన్నమాట. ఎలాగంటే మరి అంటే ఇంత చేసినటువంటి భగవంతుడికి నీకేం కావాలో తెలియదా? చిన్న పిల్లవాడు ఉన్నాడండి, వాడికి మాటలు రావు, ఏమీ తెలియదు. కానీ అమ్మ వాడికి అన్నం పెడుతున్న సమయానికి పాలిస్తుంది కదా, పడుకోబెడుతుంది కదా, జీవిస్తుంది కదా. సాక్షాత్తుగా సమస్తమైనటువంటి సృష్టికి అంతటికి ఆధారభూతుడైనటువంటి భగవంతుడికి ఆయన సృష్టిలో చిన్న ప్రాణమైనటువంటి మనకేం కావాలి తెలుసు, తీసుకో. కానీ మనకి ఆతృత ఎక్కువ. వెంటనే వచ్చారు, గబగబా వచ్చారు. ఏ మాత్రం పరిశ్రమ లేకుండా శ్రమ లేకుండా అన్నీ రావాలని మనం కోరుకుంటాం కనుక ఆయన కూడా అనుకుంటారనమాట, సర్లే పోయి బాగా కోరుతున్నావు కోరికలన్నీ ఏం పర్వాలేదు, ఎంత శ్రమ చేస్తే అంతగా నీకు సంప్రాప్తింప చేస్తుంది. కానీ మనకు అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి ఇదేంటండి మనం ఎన్నిసార్లు గుడికి వెళ్తున్నామే, మన పక్కింటి వాడు ఎప్పుడు గుడికే రారు, ఏదో సంవత్సరంలో ఒకసారి మొక్కుబడిగా వస్తారు, తీర్థం ప్రసాదం తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఒక్కనాడు గట్టిగా భగవంతుడి పేరు చెప్పరు, ఒకరిని పిలిచి ఇంటి ముందర కనీసం నా భోజనం పెట్టినట్టు కూడా మాకు తెలియదండి. అని వాడికి మాత్రం బోల్డాన్ని భగవంతుడు ఇచ్చేస్తుంటాడండి. ఇది వివక్ష కాదా కదా అని మనకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది మనసులో. కానీ వాడు చేసుకున్న పుణ్యం అంటే మనకు తెలియదు కదా. మనం ఏమో అందరికి కనపడలాగా బాగా ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ పటాటోపం ప్రదర్శన చేస్తూ బాగా మనం భక్తిగా ఉన్నాం, కానీ వాళ్ళు మనసులో నిరంతరాయంగా భగవంతుడి నామాన్ని జపిస్తున్నారు కావచ్చు, అది మనకు తెలియదు. కనుక ఎవడెవడికి ఏదేది ఎప్పుడెప్పుడు ఎట్లా సంప్రాప్తింప చేయాలనేది పరమాత్మకి చాలా బాగా తెలుసు. మరి మనమేం చేయాలి? విధివత్తు నీకు ఏదైతే సంప్రాప్తించిందో దాన్ని చక్కగా అనుభవిస్తూ ఆచరిస్తూ నీకేం కావాలనుకుంటున్నావో దాని వైపుగా ప్రయాణం చేయాలి. అప్పుడు భగవంతుడు నిన్ను కటాక్షించేది. లైవ్ వస్తుంది, లైవ్ పెట్టండి. ఏమండి, అర్జునుడికి భగవంతుడు
భగవద్గీతను ఉపదేశం చేశాడు కదా. అర్జునుడికి ఇష్టమై చెప్పాడా? పిల్లండి నేను బిస్కెట్ ఎందుకు చెప్పాడు భగవద్గీత? అయిపోతుంది వద్దంటున్నా చెప్పాడు, కూర్చోబెట్టి కూర్చో, ఎక్కడికి వెళ్తాను కూర్చోబెట్టి మరి చెప్పాడు 18 అధ్యాయాలు. దేనికి చెప్పాడండి? భగవంతుడు ఎప్పుడు మనకి ఇష్టమైంది ఇవ్వడు, అవునా కాదు? భగవంతుడు మనకి ఇష్టమైంది. ఇప్పుడు మీరున్నారండి, ఎండాకాలం కదా, ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటారు, ఐస్ వాటర్ కావాలండి, ఐస్ క్రీములు కావాలని అంటే ఇస్తున్నారు తీసుకెళ్ళి. ఏదో వారానికో 10 రోజులకో మొక్కుబడిగా అంత మొక్క వాటి చేతిలో పెడతారు, చాలా బాగా పడతారు. కారణం ఏమి? సర్ది వస్తుంది, దగ్గు వస్తుంది, అదే టాన్సిల్స్ వస్తాయి, మళ్ళీ దవాఖాన చుట్టూ తిరగాలి. అవస్థ తినేది వాడైనా అవస్థ వాడికి మనకి ఇద్దరికి ఉంటుంది. అంటే మనం ఏంటి, పిల్లలకి ఇష్టమైంది అందించడంలా, పిల్లలకి ఏది హితమైందో ఇస్తున్నాం, ఏది హితకారము. భగవంతుడు కూడా అంతే. అర్జునుడికి ఇష్టమై చెప్పలా, భగవంతుడు అర్జునుడికి హితమైనటువంటిది కనుక భగవద్గీత చెప్పాడు. అర్జునుడికి ఏమి ఇష్టం? నాకు యుద్ధం వద్దు, వాడిని చంపాలి, వీడిని చంపాలి, పాపం అంతా మూటగట్టుకోవాలి, నేను హాయిగా ఇదంతా వదిలేసి పారిపోతాను హాయిగా, వాడు రాజ్యం ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా వెళ్ళి బిచ్చం ఎత్తుకొని బతుకోమని చెప్పాడు అనమాట. నువ్వెవడు బిచ్చం ఎత్తుకొని బతకడానికి? నువ్వు క్షత్రియుడి, నీ ధర్మం యుద్ధం చేయాలి, యుద్ధం చేయి, ఫలితమా నేను పక్క నుండి చూసుకుంటాను, నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు. ఇక్కడ కూడా భక్తుడైనటువంటి వాడు ఏం చేయాలి? భగవంతుడి యొక్క నిరంతరాయమైనటువంటి నామస్మరణ చేయాలి. ప్రహ్లాదుడు అదే చేశాడు. సాక్షాత్తుగా భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొందాడు. ఆయన భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందింపచేసేది ఎవరయ్యా? అమ్మవారు మనకు అందింపచేసి. కనుకనే ఆవిడకి ఏమిటి పేరు? శ్రీ అని పేరు అన్నమాట. సమస్తమైనటువంటి సంపత్తి అంతా ఆవిడదే, సౌభాగ్యం అంతా ఆవిడది. మనం అనుభవిస్తున్నటువంటిది అంతా కూడా ఆవిడ నుంచే మనకు వస్తుంది. ఆవిడకి ఎక్కడదండి? ఆవిడ ఆయన దగ్గర అడిగి తీసుకుంటుంది. ఎప్పుడు అడుగుతుందో మనకు తెలియదు, మనం అడగగానే మనకి ఇస్తుంది. కనుక ముందుగా మనం అమ్మని ఆశ్రయిస్తాం. అంచేతనే మనందరం కూడా పురుషకార స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మ ద్వారా భగవంతుడిని చేరడం అనేది మనకి మన యొక్క సంప్రదాయం తెలియజేస్తూ. కనుక ఏమిటి పేరు దీనికి? శ్రీ సంప్రదాయము అని పేరు. ఏం పేరు మనందరికీ? శ్రీ సంప్రదాయం. అమ్మ ద్వారా అనుగ్రహాన్ని పొందేవారము. చక్కగా ఇప్పటి వరకు మనం గోత్రనామాలు తెలుసుకున్నాం. తదుపరి ఘట్టంలోకి చక్కగా అందరం కూడా వెళ్ళి స్వామివారికి నూతన వస్త్రాలను కూడా మనం ఇప్పుడు సమర్పణం చేస్తున్నాం. దానికంటే పూర్వంగా మధుపర్క ప్రాశలను కూడా మన ఆచార్య స్వాములు చక్కగా గావించారు. ఇప్పుడు వస్త్రాలు అందిస్తున్నారనమాట. వస్త్రాలు తెచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఒకసారి లేచి నించొని అందించవలసిందిగా తెలియజేస్తున్నాం స్వామివారికి. గోవిందా అందరు గట్టిగా చెప్పాలి. ఇప్పటిదాకా చెప్పాం భగవంతుడి నామం ఏం చెప్తే వస్తుందని. ఏం చెప్తానండి, గట్టిగా పై ఉడకపోస్తుందండి బాబు, ఎండ ఇప్పటికే 1 గంట అయిపోయింది, లోపల అవేవో అన్ని పరిగెడుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నాయి, కానీ కూర్చోవాలనిపిస్తుంది స్వామి. చూసారా, ఇంత విన్నా కూడా మనం గట్టిగా భగవంతుడి నామం చెప్పకపోతే ఎట్లాగా? చెప్పాలా వద్దా అంటున్నా? లక్ష్మీ నారసింహ భగవానికి గట్టిగా చెప్పాలి. గోవిందా గోవిందా. బాజా గట్టిగా. ఓం వివం వస్త్రాణి వదావధానే వరచిద్రామతమో హత్కా అమారతమనదాన విశ్వార్దేన మిత్రావరణాసుజేతే. గోవిందా గోవిందా. ఓం వస్త్రాణి వదావధానే వరచిద్రామతమో దుర్గాః అపాదృతమనదాన విశ్వార్దేన మిత్రా వరుణాసుజేతే. గోవిందా. ఓం లక్ష్మీ నారసింహ భగవానికి. ఓం జననం పవిత్రం వచనం పురాణం ఏన బోధస్త్రజస్కృతాని తేన పవిత్రేణ శుద్ధేన బోధాని మాదారం త్రాణమిదిగాం యుజేత్. ఓం
तस्याभिः प्रणवोऽतिञ्चितविशेषणाय नागामनागामणिदं वधिष्ठ पिबदूदकं तृणान्यत्तु ओमत्सृजता मध्ये यवनिकां निधाय रात्रौ नक्षत्रमार्गमवलोक्य लोकाचारक्रमेण मङ्गलाष्टकानि पठेत्। కళ్యాణ మహోత్సవంలో నూతన వస్త్రం సమర్పించినటువంటి వారు భూపాల్ రెడ్డి విజయలక్ష్మి దంపతులు, అలాగే వారి లావణ్య, అలాగే వారి కుమారుడు, కోడలు, అలాగే కూతురు అందరూ చక్కగా వారందరూ కూడా పెరుమాళ్ళకి నూతన వస్త్రాలు సమర్పణం చేశారు. వాటిని ధరింపజేశారు అందరూ కూడా. ఇప్పుడు సుముహూర్తకాలం ఆసనం అవుతుంది కనుక లగ్నాష్టకాలు అలాగే మహాసంకల్పాన్ని పఠనం చేస్తారు. స్వాములందరూ కూడా శ్రద్ధాళువులై సేవించవలసిందిగా తెలియజేస్తున్నాం. మీ అందరి చేత కూడా కన్యాదాన సంకల్పాన్ని చెప్పించడం జరుగుతుంది. దేవలగ్నం సతినందదేవ ధారావలం చంద్రవలందేవ విద్యావలందేవలందే లక్ష్మీపదే గ్రీగం స్మరామి. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన శ్రీకాంత కుజకుంభకుంకుమపరేరంభ గుణానాన్నలిః పూర్వాచార్య కదంబదే వినపద శ్రీపాంజరాత్రాగమః విశ్వక్సేన విహీజన ప్రతిభిర్భక్తైకరాజే విదః పాయాన్నో భగవాన్ పురాణ పురుజ కుర్యాత్ సదా మంగళో సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన శ్రీలక్ష్మీ కమలాలయ వసమతి రామా జగద్రక్షిణి కళ్యాణే జగలేశ్వరి సరసజా భాగ్యానజందాయిని శోభాంగి విమలేశ్వరి విమలిని నారాయణి శ్రీసతి పాయాన్న భగవాన్ పురాణ పురుజ కుర్యాత్ సదా మంగళో సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన మీనక్కచ్చవశోకరో నరమృగో కుబ్జో మహాభార్గవో రామో యాదవనాయకో వలసక శ్రీకృష్ణ కళ్యాణ్రయః లోకానాం పరిపాలనాయ జనితో దేవో జగద్రక్షకః పాయాన్నో భగవాన్ పురాణ పురుష కుర్యాత్ సదా మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన ప్రాసాదద్భజౌఘమండప మహాసౌవర్ణపీఠోల్లసత్ ప్రాకారాంతర హేమరంతరజవిర్యాజ్వల్యమానో హరి నిత్యం నిత్యమహోత్సవం బహువిధం మాసంచపక్షోత్సవం పాయాన్నో భగవాన్ పురాణ పురుష కుర్యాత్ సదా మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన శ్రీరామానుజభట్టార్య షడగోపానంద సంకర్షణ శ్రీ సౌదర్శన పాంచజన్యవరదాచార్యైః సదా వైష్ణవైః భక్తైర్భాగవతోత్తమైరనుదినం సంస్తూయమానో హరిః పాయాన్నో భగవాన్ పురాణ పురుష కుర్యాత్ సదా మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన నరముగ కుబ్జో మహాభార్గవో రామో యాదవ నాయకో వలసక శ్రీకృష్ణ కల్క్యాహ్వయ లోకానాం పరిపాలనాయ జనితో దేవో జగద్రక్షక పాయాన్నో భగవాన్ పురాణ పురుష కుర్యాత్ సదా మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన వేదవ్యాసపరాజరో జుగమనే ప్రహ్లాదరుక్మాంగదౌ విశ్వక్సేన వివేదనశ్చ హనుమాన్ శ్రీమైనదేయాదయ ఏతైర్భాగవతోత్తమై ప్రతిదినం సంస్తూయమానోత్సుకః పాయాన్నో భగవాన్ పురాణ పురుష కుర్యాత్ సదా మంగళో సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన నానావేద పురాణ సార విభవ శ్రీపాంచరాత్రాగమః శాస్త్రాణామనికై సమస్తఫలై శ్రీ వైష్ణవై శాస్త్రః భక్తైర్భాగవతోత్తమై ప్రతిదినం సంసేవ్యమానో హరిః పాయ
ముహూర్తే సావధాన సులంగే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన అథా కన్యాదాన సమయే మహాసంకల్పఠనం కుర్యాత్. కన్యాదాన సంకల్పం జరుగుతోంది. దాతలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా యథోక్తమైనటువంటి దక్షిణలు అందిస్తారు. చక్కగా అందరూ కూడా చేతులు పట్టుకొని కూర్చోండి. తదనంతరం ఇద్దరి చేత కన్యాదాన సంకల్పాన్ని చెప్పిస్తాం. అటు తర్వాత అందరూ కూడా అక్షతలు తీర్థంతో వదిలివెదరు. కీర్తన బాజా కీర్తన. సంకల్పపఠనం కుర్యాత్. ఆనందవీర్యస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య సత్యాపరపరి సత్యా ప్రియమానస్య మహాజనౌకమధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే అత్యంత ప్రకృతి మహదహంకార ఆకాశవాహనం జలపృథివ్యావరణైః సప్తభిరావృతే మహది బ్రహ్మాండగరండమండలే ఆధారశక్తి శ్రీ వరాహ కూర్మానంద ఐరావతాత్యష్ట దిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితస్య తల వితల సుతల తలాతల సాతల మహాతల పాతాళాది సప్తలోకానాముపరితలే లోమేన భూలోక భవర్లోక దువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యాదిలోక సప్తలోకానాం అథో భాగే నాలాయమాన పరిరాజరాజశేషస్య సహస్రఫణామండల మండితే ఐరావత పుండరేక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్గంతి శుండా దండోత్తంబితే లోక జలవలయితే లవణేషు సురాచర్పదక్షిర్దోలకార్ణమై పరివృతే శంభో పక్షకుశక్రౌంచ శాకశాల్మల పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపైరావృతే అమరావతి యశోవతి అంభోవతి రైవతి సిద్ధవతి సాధ్యవతి గాంధర్వత్యలగావతి ప్రభృతి వన్యమత్తనైః ప్రకాశితే ఇంద్రాగ్నివనైరుతివరుణవాయు కుబేర ఈశానాద్యష్ట దిక్పాలకైః పాలితే లోకాలోక పర్వతైరావృతే మహేంద్రమలయ సస్యశక్తిమధ్యమదృక్షమత్కింద్యపారజాత సప్తకులాచనైః మదంగహిరణ్యశృంగమాల్యవత్కిష్కిందరుశ్చ శృంగాఖ్య పరంజన పర్వతైశ్చాధిష్ఠితే అంగవంగ కళింగ కాశ్మీర కాంభోజ సౌవీర దౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధమాలవ నేపాళ కేరళ చోళ పాంచాల గౌడ మలయాళ ద్రవిడ కర్ణాటక కర్ణాటక నాటక పానాడ పాండ్య కుళిత్త ఆంధ్ర హోర్నసాన భోజ
కుక్కురు గురు గాంధాన విదర్భ విదేహ బహ్లిక పద్మలకే కయ కోదల కుంతల కిరాత శూరసేన సేమర టింకణ కొంకణ మచ్చముద్ర ఖజూర్ సేవనజాలాంత సార్వసేతి సింధూర్వృతి విదేశ భాషా భూమిపాలై పాలితే గంగా గౌతమే నర్మదా యమునా సరస్వతి కృష్ణవేణి బాహుదా భీమరళి తుంగభద్రా రేణుకామదాపహారిణి కావేరీ కృతమాలా తామ్రపర్ణే విశోగా కౌశలీ కంటకే విచిత్రకా వశిష్ఠా ప్రమదా కాశ్యపితరయో సర్వపాపః కుశావదే వల్గుళే కరతోయ పుణ్యదా ప్రణీతాత్యనేక పుణ్యదే ప్రవిత్రిదే అయోధ్యా మధురా మాయా కాశీ కాంచీ అవంతికాపురి తుమారవతి ప్రబుద్ధవన్య పత్తనైర్ విరాజితే నాగశేరుదామ్రగపస్తి నాగసౌమ్య గంధర్వచన వరదాఖ్యనవరశేరరిష్టినే నవసహస్రజోన విస్తారితే భారత కిం పురుష ఇలావృత గురుభద్రాస్మరక రమణక మందహరణ కేతుమారణామకనవఖండ మండిదే విద్యా చంబక బదరికాన హయోగుదేవ దేవదారుకారణ్యాయుతే మహాసరోరుహాకారే కోట విస్తీర్ణ భూమండలే సంయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే హరిదేశ కిం పురుష వర్షయోశ్చలక్షిరే మలయాదలయోర్తరే సహస్రయోజనైర్విస్తృతే వర్షే ఖండే ప్రజాపతి క్షేత్రే ధర్మభూమౌ అయోధ్యా కాశీ కురుక్షేత్ర ప్రయాగ్ కాంచీ శ్రీరంగ శ్రీ వెంకటాచలపుణ్యక్షేత్రైః గంగా గౌతమే సరయో నర్మదాది పుణ్యనదీ విశ్చ విరాజితే మధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే ప్రవిష్ట షోడశవర్గతి సత్వా మేరో దక్షిణ దిగ్భాగే భూభుజావల్లికా సంశ్లేషణాక్రాంత పీనస్తనాంబోజపత్రావళేనాంచితోరస్య శ్రీమరాజనారాయణస్య సరోజే విరాజమానస్య జగజ్జగత్హేతోః బ్రహ్మణానియుక్తస్య గురుగుణస్య పునః ప్రత్యరంగిరోః మరీచ్యేత్రిదక్ష వసిష్ఠాఖ్యాః నవ బ్రహ్మణః తేషాం మధ్యే కారణ బ్రహ్మణః పరమాయుర్వర్షశతం దేయాదే వర్షే ప్రథమమాసే పక్షే ప్రథమదివసే ద్వితీయేయామే తృతీయే ముహూర్తే త్రయోదశఘటికాదిక్రాంత్యద్వితత్వారంచత్రిఘటికాः పార్థివకల్పకూర్మకల్ప బ్రహ్మకల్ప సావిత్రికల్పానాం మధ్యే శ్వేతవరాహకల్పే స్వాయంభువస్వారోష ఔత్తమతామసరైవత చాక్షుష వైవస్వదాక్ష బ్రహ్మరౌద్రధార్మరౌచ్చభౌమ్యాది చతుర్దశ మన్వంతరేషు మధ్యగత సప్తమే వైవస్వద మన్వంతరే కూర్మవరాహ నారసింహ వామన భార్గవరాఘవ కృష్ణ బౌద్ధికలికదశావతారేషు నవమే బౌద్ధావతారే అష్టావింశతితమే మహాయుగే అష్టావింశతిసహస్రపరిమితే కృతయుగే జాతే ద్వాదశలక్షాశన్నవసహస్రపరిమితే త్రేతాయుగే యాతే అష్టలక్షాచతుర్సహస్రపరిమితే ద్వాపరయుగే జయాతే చతుర్లక్షాత్ ప్రాత్రింశత్సహస్రపరిమితే కలియుగే ప్రథమ పాదే విక్రమార్కశాలి వాహన విజయాభినందన నాగార్జున శక్తికేషు తృతీయే శాలివాహన జగే అస్మిన్నోత్తమానం వ్యవహారక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణాం మధ్యే స్వస్తి శ్రీ విశ్వావతనామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే వసంత ఋతౌ చైత్రమాసే కృష్ణపక్షే అద్య ఏకాదశ్యాం ఋతౌ వాసరః వాసరస్తు సౌమ్యవాసరే శుభవాసరే శుభనక్షత్రే శుభయోగే శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతీర్థౌ భగవతో శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య జగద్రక్షణార్థం నిలయామదీర్ణస్య శ్రీ రాజ్యలక్ష్మీ సమేత శ్రీమన్నృసింహస్వామిన్నే కృపయా లోకకల్యాణార్థం సంకల్పిత పాంచాన్నికే గుణాత్మక బ్రహ్మోత్సవారాధన కర్మణి అద్య విశేష దివసే మాధ్యాహ్నికారాధనాంగమనిష్ఠీయమాన తిరు కళ్యాణ మహోత్సవారాధన కర్మణి. అందరూ కూడా ఒకసారి మీ గోత్రం మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని మనసులో స్మరణం చేసుకోండి. చెప్పండి. మమ అనాది అవిద్య వాసనయా ప్రవర్తమానే అస్మిన్ సంసార చక్రే మహతి నానాయోనిషు జనిత్వా కేనాపి భాగ్య విశేషేణ ఇదానీం మనుష్య జన్మ ప్రాప్తవతః మమ జన్మ ప్రభృతి ఏతత్ క్షణ పర్యంతం కృతానాం నవవిధానాం మహాపాతక ఉపపాతక ఆదీనాం సద్యః అపనోదనాయ శ్రీమన్నారాయణ కైంకర్య రూపం కన్యాదానం అహం కరిష్యే.
कन्या ओम हिरण्यगर्भसमवर्तदाग्रे भूतस्य आदर्पश्रेकासीत् सदाचारबलवेम्यामदेवाङ्कस्मै देवाय हविषा ओम नमः पुंडरीकाक्ष नारायण जगन्मय अभिराम शरीरे व्यागाम्बरसमुज्ज्वलः कीरसागरसम्भूत पारिवादादिसोदरे सर्वलक्षणपर्णां सर्वाभरणभूषा महालक्ष्मी महाकन्यां तुभ्यं दास्यामि विष्णवे ग्रहाणां योगक्षेमाय पुरुषोत्तम कन्यासमपूर्वं श्रीमन्नृसिंहस्वामिनः वरदाभयत्येतद्यादि तुभ्यं प्रतिपादयामि तथा कन्यानां पुण्यार्थं गोदान हिरण्यदान तालग्रामदानानि षोडशमहादानानि करिष्ये गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दशानस्य प्रदानेन अदशान्तिं प्रयच्छ मे दशराश्रिया भूमिः वराहेन समुद्धृता स्नानस्य प्रदानेन अदशान्तिं प्रयच्छ हिरण्यगर्भसमेवसो रत्नपुण्यफलनं मनश्शान्तिं प्रयच्छ मे तालग्रामशिलाचक्रे भुवनानि चतुर्दश प्रदानेन अदशान्तिं प्रयच्छ मे येभिः गो भू हिरण्य सालग्रामदान सहित षोडश महादानैः श्रीमन्नृसिंहस्वामी प्रियदाम्बल लक्ष्मी नारसिंह भगवान की बाजा कीर्तन वाయించండి सहस्राणां विजगुरुदैवत्यानां महामण्डोकयज्ञवराह कूर्मजेय पृथिवीनां समस्तमङ्गलालङ्कृतस्य सकलकल्याणलक्ष्मणलक्ष्मी समेतस्य शङ्करचक्रगदाशाङ्गत्यायुधरस्य श्रीवत्सकौस्तुभलक्ष्मी मनोहरवक्षस्तत् निधिवारनक्षत्रलग्नहोरात्रेकान नवांशद्वादशांशत्रिंशांशत्रिंशदंशकानां निरन्तरमनुकूलाः स्वस्ति सर्वे ग्रहाः शुभ एकादशस्थान फलवरदा इति भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु सुमुहूर्तकाले ध्रुवन्तमिति मन्त्रं पठन् वधूवरयोः शिरसि सजीरगुणं निक्षिपेत् अजा गट्टिमेण ॐ ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्तेवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्याग्निश्चरास्तन्धारयता ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवा अधिब्रुवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः
ध्रुवं ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवानि ब्रुवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः पुरोगमै सर्वैश्च पूर्वैराजाद्यै सत्कृतायास्तु मङ्गलौ गोविन्द लक्ष्मीनारसिंह भगवान् की पौर सत्कोश गोत्रोद्भवस्य कृष्णमूर्ति शर्मा कामेश्वर नामदेश्य इंग्ल गोत्रोद्भवस्य वेणुगोपाल कविता नामदेश्य सह कुटुंबानां आचार्यः प्रणप्राणानायन्या यदा संकल्पिता कल्याणोत्सवाराधनकर्मणि माङ्गल्यसूत्राराधनं करिष्ये इति संकल्प्य ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरदस्तजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषाणहम् अश्वपूर्वां व्रतमत्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवी वह्वये श्रीर्मादेवी दिशतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां जलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवजिष्टामुदारां तापद्भिरीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेणश्च तां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसो निजातो स्तववृक्षोऽधबिल्वः यबलानि तपसानुदन्तमायान्तरायाश्च या अलक्ष्मीं उपैतुमान् देवतकः कीर्तिश्च मरिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुद्धिवासामलान् ज्येष्ठावन्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च आनन्दमे गृहात्
दुरादर्शां नित्यमुष्टाङ्गरीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिह वह्वये श्रियं मनसः काममागोदिं वाचः सत्यमहीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीस्त्रयदाम्ययः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं तापसृजन्तस्मिथ्यानि चिक्लीतवद मे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्रां यक्करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां भूतं गावो दास्योश्वात् विन्देयं पुरुषाणहो महादेव महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् एते गन्धाक्षरपुष्पधूपदीपोत्तरयावरणाद्यलङ्काराः सर्वोपचाराः मङ्गलनीराजनदीपं सन्दर्शयामि बाजा गट्टी मेलम ओम मानोहिगंसे जातवेदो कामस्वं पुरुषं जगत् अभिप्रदज्ञावहिष्यामा परिपादय गोविन्द अयात्यारवाहनादिषोडशोपचार पूजा च भगवान् सर्वात्मक भावाय देवता सुप्रीता सुप्रसन्न वरदा भव क्षीरोदमधनाय सेवत्वे मदद्विजः नमश्चन्द्रदये नमस्ते नये समुद्रतनये मातर्लक्ष्मी स्वां प्रार्थयाम्यहो माङ्गल्यसूत्रं देवेहायुष्मत्कण्ठनमर्पणे नियोजितोऽहं बध्नामि गृहाण परमेश्वरी గోవింద అమ్మవారికి మాంగళ్య సూత్ర ధారణ జరుగుతోంది. అంతా కూడా చప్పట్లు కొడుతూ మన ఆనందాన్ని తెలియజేద్దాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే భద్రామి భగవాన్ జీవస్య జననాం జనో మాంగళ్యధారణముహూర్తముహూర్తో అస్తు. గోవింద గోవింద గోవింద. శ్రీయంకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే దయేర్దినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం.
లక్ష్మీనారాయణ భగవానికి యశో యజ్ఞస్య దక్షిణ యజ్ఞో మేఘామ సమృద్ధ్యన తూష్ణీం చతుర్థం పశో మేఘామ సమృద్ధ్యన గోవింద 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 హలో గోవింద లక్ష్మీనరసింహస్వామి గోవింద ప్రతి ఒక్కరిని చూస్తున్నారు. ఎవరు అంటున్నారు, ఎవరు అంటలేరు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముక్త కంఠంతోటి జై శ్రీమన్నారాయణ చెప్పాలి గట్టిగా, జై శ్రీమన్నారాయణ. ఉత్సాహం ఉండాలండి. ఏం ఉత్సాహం అంటారా? జై శ్రీమన్నారాయణ. ఎట్లా వస్తుందండి ఉత్సాహం? కూర్చోబెట్టారు మమ్మల్ని ఇక్కడ 2-3 గంటలు అయిపోయింది, నీరసం వస్తుంది, నడుములు వస్తున్నాయి, కాళ్ళు నొప్పులేస్తున్నాయి. ఆగండి ఒక్క క్షణం, అయ్యా ఆగండి. ఉత్సాహం లేకపోతే ఎట్లా? మనకి మనమే మనం అందరం కూడా వీక్నెస్ అనుకుంటాం కదా, నీలా పడిపోతుంటాం అందరం, అంతే కదా. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మళ్ళీ జీవితంలో మీరు నీరసపడరు. ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఒక ఎడారి గుండా ప్రయాణం చేస్తాం, తర్వాత ఆ ఎడారి గుండా ప్రయాణం చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎట్లా ఎడారిలో నీళ్ళు అయితే ఉండవు, తినడానికి తిండి కూడా లేదు. సరే అక్కడి నుంచి కాస్త ప్రయాణం చేస్తూ మామూలుగా కొంత దూరం రాగానే నీరసం వచ్చేసింది. ఇక మరి కాసేపట్లో కింద పడిపోతాం అనగా కాసేపు చెట్టు కనపడింది, అక్కడ మాకు ప్రశాంతంగా బాగున్నదిరా, తిండి లేకపోయినా నీళ్ళు లేకపోయినా కాస్త విశ్రాంతి దొరుకుతుందని చెట్టు దగ్గర పడుకుందామని అలా కూర్చున్నాం ఒక క్షణం. ఆ పక్క నుంచి ఒక పులో సింహం కనపడ్డది అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి? అంటారా? ఇక నా గోపిక వామ్మో పులు, దానికి దొరుకుతారా? కూడా మనం దానికి దొరకవు స్పీడ్గా కదా. సో మన అప్పటిదాకా ప్రాణం పోయిందని కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళు అది కనపడంగానే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎనర్జీ అంతా? అంటే మీలో శక్తి ఉంటుంది, బట్ వీ డోంట్ నో దట్. దాన్ని మెలుకొల్పుకోవాలి. అంటే అంటారు కదా, మనల్ని మనమే ఎంకరేజ్ చేసుకోవాలంటారు చూసారా, ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ అంతా. ఇప్పుడు కూడా అంతే. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి? ఇక్కడ ఇంకొక కార్యక్రమం పూర్తవుతుంది, చక్కగా మీరందరూ ఇళ్ళకి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ వంట చేసుకుని తినాలి కదా. దానికో ఇంటి దాకా పోవాలన్నా వద్దా? వంట చేసుకొని తినేదంతా ఇంటి చేరిన దాకా ఒప్పుకున్నారా కదా. చూసారా, భగవంతుడు గొప్పవాడండి. బాబు ఇంతసేపు నా దగ్గర కలిసి కూర్చొని వాళ్ళు కష్టపడి ఎండాకాలం వచ్చి కూర్చుంటే వాళ్ళు ఇంటి దాకా పోవాలి, మళ్ళీ వాళ్ళు వంట చేసుకోవాలి, పోయి స్టవ్ వెలిగించాలంటే ఎంత చికాకుండా చెప్పండి. హాయిగా ఇక్కడే మీ అందరికీ భోజనాలు ఏర్పాటు చేశాడు, అవునా కదా? సో వీ హ్యావ్ టు కన్సర్న్. గట్టిగా చెప్తాము గోవింద, గట్టిగా చెప్పాలి గోవింద గోవింద. చక్కగా స్వాములు మాల మార్పిడి చేస్తున్నారు, చక్కగా చప్పట్లు కొట్టండి.
ఇప్పుడు చెప్పాలి ఆ మాట. మీరు ఎంత బాగా చెప్తే, ఎంత గట్టిగా చెప్తే మీకు అంత బాగా ఆకలి అవుతుంది. బయట విశేషంగా భోజనాలన్నీ మనకు ఉన్నాయి. చెప్పండి గట్టిగా, గోవింద. చెప్పండి కొంచెం. గోవిందా గోవిందా. నేను ఒక్కడ అరిస్తే ఇంతమంది అరిస్తే గెంతులు వేయాలి పైకి, అంత అరగాల. గోవిందా ఇంకా ఎవరైనా ఉత్సాహమైన దంపతులు ఉంటే తీసుకోవచ్చు. మొహమాట పడతారేంటి? గోవిందా.
ఆడండి దగ్గర ఆడండి. మేడం 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 मैडम चलो मैडम प्लीज 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 मैडम प्लीज प्लीज ఏం బేటా డాన్స్ థ్యాంక్ యూ. ఏం బేటా అందరూ అలసిపోయి ఉంటారు. మీరు అందరూ కలిసి ఉంటారు డాన్స్ నుంచి చేస్తాం. ధర్మకర్తలైన శ్రీ గౌరారెడ్డి గారి కుటుంబ సభ్యులైతే, కొండగల్ల సాధవరెడ్డి కుటుంబ సభ్యులైతే అన్నదాన వితరణ కార్యక్రమం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ఆ యొక్క అన్నదాన కార్యక్రమం తర్వాత స్వామివారి యొక్క విశేష వస్త్రాలు తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకొని స్వామివారి యొక్క కృపకు పాత్రలు రావాల్సిందిగా మా యొక్క మనవి. గోవిందా మన చప్పుడు గుట్ట దాకా పోవాలమ్మా, ఇక్కడ కాదు. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గోవిందా 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 గోవిందా. మరి ఇంకో విషయం, ఎవరైనా స్వామివారికి అక్షంతలు కానీ బియ్యము సమర్పించాలనుకున్న వాళ్ళు ఒక క్యూ పద్ధతిగా వచ్చి స్టేజ్ పైన ఏర్పాటు చేసారు. క్యూ పద్ధతి వచ్చి దంపతులుగా స్వామివారికి ఒడి బియ్యం నింపవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ముందు మనం పాటించవలసింది క్యూ పద్ధతి. ఇక్కడ ఇబ్బంది పెట్టకండి. మీ సొమ్ములు, మీ పర్సులు, మీ సెల్ ఫోన్లు జాగ్రత్త. ముఖ్య గమనిక, మీ సొమ్ములు, మీ సెల్ ఫోన్లు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మరి ఎవరైనా అంతా లేవద్దు, దయచేసి ఇంకా టైం ఉంది. ఆరోగ్యంపు కావాలి, ఆర్తి కావాలి. అందరికీ వందనాలు. ఇంకా టైం ఉందమ్మా. ఏది అనమంటే అనబట్టి అందరూ వాళ్ళకి చెప్తుంది. పట్టణాలు జరిపాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు లేవద్దు. అక్కడ క్యూ పద్ధతి వచ్చి అక్కడ కౌంటర్ ఏర్పాటు చేసి పంపి వాళ్ళు టైం ఉంది. ఇంకా 10 నిమిషాలు టైం పడుతుంది. ఎవరు కూడా అక్కడికి రాకుండా ఎవరి స్థానంలో భక్తులందరూ కూర్చోవాలి దయచేసి. ఇంకా నివేదన అవ్వలేదు, హారతి అవ్వలేదు. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఎందుకంటే మహోత్సవ కార్యక్రమంలో భాగంగా
మీరు భలే ఉన్నారే. ఏంటి పెరుమాళకి ఇప్పుడు నివేదన మంగళశాస్త్రం యజమానులు తర్వాత భక్తులందరూ కూడా చక్కగా మేము వేదికపైకి పిలుస్తాం. ఒకరికొకరుగా వచ్చి ఇక్కడ అందరూ అక్షతలు వేసుకొని వెళ్ళే అటువంటి అవకాశం అందరికీ ఉంటుంది. అలాగే ఈ దేవాలయ నిర్మాణాన్ని విశేషంగా ప్రారంభం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళలందరూ కూడా స్వామివారి యొక్క దేవాలయ నిర్మాణం అంతా తొందరగా పూర్తి కావాలి, అందరూ కూడా విశేషంగా స్పందించి వారికి ధన రూపంలో, వస్తు రూపంలో, ధాన్య రూపంలో ఇవ్వాలని ప్రార్థన చేసి అఖండంగా వారు రామనామాన్ని అలాగే విష్ణు సహస్రనామ పారాయణాన్ని, లలిత సహస్రనామ పారాయణాన్ని వాళ్ళు చాలా కాలం పాటు చేసి ఉన్నారు. అలాగే మన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన రామశర్మ లలిత దేవి దంపతులు కూడా మన స్వామి యొక్క వైభవం మరింతగా ఇంకా పెరగాలి, మన నృసింహస్వామి వారి యొక్క శక్తి మరింత సంపూర్ణీకరణానికి కలగాలి. తద్వారి కోసం భక్తులందరికీ కూడా వాళ్ళ కోరికలన్నీ కూడా స్వామి విశేషంగా విలక్షణంగా తీర్చేట్టుగా ఉండాలనేది వారి కోరిక. అందుకోసమనే స్వామివారు ప్రార్థన చేస్తే కోటి లక్ష్మీ నృసింహ సహస్రనామాలను రాయమని చెప్పినట్టుగా వారికి అనిపించిందట. అంచేతనే వెంటనే దీన్ని ఎలా చేస్తే బాగుంటుందని మన చిన్నజీయర్ స్వామి వారి దగ్గరికి వాళ్ళు వెళ్ళడం, స్వామివారికి ఇలా విజ్ఞాపనం చేస్తే చాలా అద్భుతమైనటువంటిదమ్మా, ఇది చక్కగా చెయ్యండి, తప్పకుండా మీకు నృసింహస్వామి అనుగ్రహం చేత మీరు కోరినటువంటి కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరుతాయని వారు మంగళాశాసనం చేయడం జరిగింది. అంచేత ఒక సంకల్పం చేసి లక్ష్మీ నృసింహ రామామృతం అనేటటువంటి పేరుతోటి ఇక్కడ వాళ్ళు మనకు ప్రింట్ చేసి ఉన్నారు. ఎలాగైతే మనం రామకోటి రాస్తామో అలాగే లక్ష్మీ నృసింహ కోటి నామావళి కూడా చక్కగా జరిపించాలనేది కోరిక. ఇది అయిన తర్వాత ఇదే ప్రాంగణంలో రామకోటి స్తూపం మాదిరి ఒక స్తూప నిర్మాణం చేసి దానికి చిన్నజీయర్ స్వామి వారు తప్పకుండా వస్తామని మాట ఇచ్చారట వారు. తొందరగా మనం ఈ రామ కోటి లాగానే లక్ష్మీ నృసింహ కోటి నామ లేఖనం చక్కగా చేసి సమర్పణం చేస్తే ఇక్కడ స్తూప నిర్మాణం జరుపుకొని చిన్నజీయర్ స్వామి వారి యొక్క చేతుల మీదుగా దాన్ని ప్రతిష్టా మహోత్సవం గావించుకుందామని అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. కనుక భక్తులందరూ కూడా ఈ లేఖనాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి శ్రద్ధగా మీరందరూ మీ ఇళ్లలో నామాన్ని పూర్తి చేసి మళ్ళీ దీన్ని ఆలయంలో అప్పగించవలసిందిగా అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. లక్ష్మీ నారసింహ